Says in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. He was high and exalted. He was seated on a throne. And the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings, they covered their faces. With 2 wings, they covered their feet. And with 2 wings, they were flying. And they were calling one to another, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of His glory. We are in that atmosphere where the angels of God are crying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The difference with the angels crying holy is they're not coming from your experience. They're not coming from your experience. They're coming from an experience that does not understand what it means to be redeemed, what it means to be delivered, what it means to be set free. They're crying, Holy, 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 from a place of purity. But when the saints in Christ lift their hands like the prophet Isaiah, God opens your eyes. He allows you to see your humanity. He allows you to understand that He has given you access. This morning in this house, we have access to a holy place. We have access to a holy place. In this moment, make a decision to step in to that holy place. As you raise your hands and worship Him, see the Lord high, lifted up. If you can see Him, you can connect with Him. If you can connect with Him, you can surrender to Him. If you can surrender to Him, the Lord will lift you up. The Lord will lift you up. Because the prophet Isaiah said, woe is me, because I am a man who have unclean lips, and I am before a people. This morning, God is calling you, and He's calling me to step into a holy place. Because there is a question that the Lord asked Isaiah. There is a question that the Lord asked humanity. Says, who shall I send? Who shall I send? Who will go before me? Isaiah said, here I am, Lord. Send me. When Isaiah said that, it's because he had entered into a holy place.
place. တန်ရှင်သောဌာနတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ဘူးလို့ဖြစ်တယ်သူကဒီနေရာကိုမြင်တယ်သူကမြင်တယ် A sovereign place. စိုးစံတဲ့နေရာ You ဖြစ်တယ် have entered this morning သင်တို့ကဒီမနက်မှာရောက်ရှိ into လာတယ် a holy place. တန်ရှင်သောဌာနတော်တွေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်သင်တို့ဒီမနက်ကိုရောက်ရှိလာတယ် Into a sovereign place. စိုးစံတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ရစ်ပလင်က Has been ignited. ဒီမှာမီးဖြင့်လောင်မြခြင်းခံရပြီဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့မီး The က presence of the Holy တ Spirit န်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်က has entered this house. ဒီအိမ်တော်တွေကိုဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ် You cry holy this morning. ဒီမနေ့မှသင်ဘုရားသခင်ကိုတန်ရှင်လို့မကြွေးကြော်ဘူးလားဘုရားသခင်ကိုတန်ရှင်လို့သင်မကြွေးကြော်နိုင်ဘူးလား You cry holy this ဘု morning. ရားသခင်ကိုတန်ရှင်လို့မကြွေးကြော်နိုင် You ဘူးလား tell the Lord, ဘုရားသခင်ကိုသင်မပြောဘူးလား here I am. ကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ် Here I ကျွန် am. တော်ဒီမှာရှိပါတယ် You can send me. ကိုတော့ကျွန်မကိုဆေလို့လို့ You ရပါတယ် can send me. ကျွန်မကိုဆေလို့လို့ရပါ It တယ် doesn't matter အဲ့ဒါက if you say you go to church, သင်ဘုရားကျောင်းကိုသွားတာက if you enter His presence. သင်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုသင်ဝင်လာပြီဆိုရင်သင်ကဘုရားသခင်ကသင်ကိုအသုံးပြုနိုင်လာတာဖြစ်တယ်ဒီ You နေ့မှာ have entered His presence. သင်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုသင်ဝင်လာပြီဖြစ် God တယ် has a question for you. ဘုရားသခင်ကသင်ကိုမေးနေတယ် Whom shall I send? ဘသူကငါဆေလို့ရမလဲ Whom shall I ဘ send? သူကငါဆေလို့ရမလဲ Whom shall I ဘ send? သူကငါဆေလို့ရမ And လဲ the angels cry, ကောင်းကင်တမန်တွေကကြွေးကြော်နေတယ် holy. တန်ရှင် And the angels ကောင်း cry, ကင်တမန်တွေကကြွေးကြော်နေတယ် holy. Rekarabasorabakaya baserabaya. Remasokorabaya masheaba. Welcome him. Welcome the King of Kings. Welcome the Lord of Lords. ဘုရင်ကဘုရင်ခင်ကိုကြိုးဆိုပါသူကဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီအိမ်တော်ထဲမှာရှိနေတယ်သူဒီနေရာမှာရှိနေတယ် We welcome you, Lord. We welcome ကို you. ကြိုးဆိုပါတယ် We welcome you, Lord. We welcome you. We ဘာ welcome ကို you. တော့ We ကြိုးဆိုပါ welcome တယ် you. ကြိုးဆိုပါတယ်ကြိုးဆိုပါတယ် Holy, 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 တန် holy. ရှင်တော်မူတယ် Holy, 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 တန် holy. ရှင်တော်မူတယ် Holy, 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 တန်ရှင် holy. တော်မူတယ် The word of God ဘု says, ရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ် who can enter the mountain of the Lord? ဘုရားသခင်ရဲ့တောင်းတော်ကိုဘသူက Him ဝင် with နိုင်လဲ a clean hand. အိုးတန်ရှင်တဲ့လက်တွေရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တန်ရှင်စင်ကြယ်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့ Him သူ who တွေ is ဖြစ်တ not ယ် in idolatry. He who is not in idolatry. အိုးယုတ်တုစင်တူတွေကိုမကိုးကွယ်တဲ့ Won't သူတွေ you ဖြစ်တယ် this morning အိုးတင်ဒီမနက်မှာ make a decision ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပါ to go up with Jesus? ယေရှုနဲ့အတူတက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပါ Go up with Jesus. ယေရှုနဲ့အတူတက်သွားမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပါ Go up, go up, go up, go ယေရှုနဲ့ up. အတူတက်သွားမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို Go ချပါ up, go up, go up, go တက် up, သွားရ go အောင်တက် up. ကိုတက်ရအောင် Call on your Abba Father. အဖဖရားသခင်ကို Call ခေါ် on ပါ your Abba Father. အဖဖရားသခင်ကို Call on ခေါ် your ပါ Abba Father. ဒီအဖဖရားသခင်ကိုခေါ်ပါအဖအဖေလို့ခေါ်ပါ Abba, အ Rabba ဖအဖေလို့ Sheke. ခေါ်ပါ When they say, when the scripture says Abba Father, ကျမ်းစာကပြောတဲ့အဖဖာသာလို့ it's ပြောတဲ့အခါ saying မှာ Father, Father. အဖေအဖေလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ် That means that He has adopted you. ဆိုတော့သူကသင်ကိုမွေးစားပြီးပြီးလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်သင်ကသင်မနဲ့သင်မွေးဖွားလာ You တာမဟုတ် are ဘူး not fatherless. သင်ကအဖမရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူး Abba Father အဖဖေဆိုတော့က means that you are part of the adoption of God. ဘုရားသခင်ရဲ့မွေးစားခြင်းတွေကိုသင်ကခံရတဲ့သူဖြစ်တယ် Through Christ Jesus. ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ် Oh, won't you worship Him? သူကိုကိုးကွယ်ပါ Worship Him. သူကိုကိုးကွယ်ပါ Go up in Him. အထက်ကိုတက်ရအောင် Say, Lord, I'm climbing today. အိုးကျမဒီနေ့အထက်ကိုတက် Say, မယ်လို့ Lord, ပြော I'm ပါ going up today. ကျမဒီနေ့အထက်ကိုတက်လာ I'm ခဲ့မယ် going လို့ up ပြော to ပါ your mountain အိုးကိုရိုရဲ့တောင်းတော်ဘုကိုကျမတက်လာခဲ့မယ်လို့ပြောပါ I'm going up to the mountain အိုးကျမကိုရိုရဲ့တောင်းတော်ဘုကိုတက်လာခဲ့မယ်လို့ပြောပါကိုရိုကိုတွေးနိုင်မယ်တောင်းတော်ဘုကိုတက်လာခဲ့မယ်လို့ပြောတာကိုရိုနဲ့မဟိတ်တာပြုနိုင်မယ်တောင်းတော်ဘုကိုတက်လာတယ်ကိုရိုကိုခံစားနိုင်မယ်တောင်းတော်ဘုကိုတက်လာခဲ့မယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိသလားဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တွေကိုတက်သွားတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲနှစ်ယောက်ပဲရှိဘသူကဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တွေကိုဘသူကစက်ပေါ်ဘုဆန္ဒရှိတယ်သင်တက်သွားမလားသင်တက်သွားမ Won't လား you lay aside? အိုးကျန်တဲ့ရတွေကိုသင်ဖယ်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ရတွေကိုသင်ဖယ်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့လေးလေးနေတဲ့ရတွေကိုဖယ်ထားပြီးတော့ဆိုရင်ဘူးပဲကျန်တဲ့ကိုဖယ်ထား That ပြီး is တော့ taking you back. သင်ကိုပြဆွဲချနေတဲ့ရတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတော့သင်ကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့ရတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတော့အရှိကိုဆက်တော်မယ် Rest towards Him. ဘုရားသခင်ကိုရှေ့ဆက်သွားမယ် Rest towards Him. ဘုရားသခင်စီကိုရှေ့ဆက်ချီတတ်မယ် Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Get me more. Arabashe rabakaya.
Oh, we worship you, we worship you. We worship you, Lord. ကိုရောကိုကိုးကွယ်ပါတယ် We worship you. ကိုရောကိုကိုးကွယ်ပါတယ် We worship you. ကိုရောကိုကိုးကွယ်ပါတယ် The prophet Isaiah ဟေရှာယကပြောတယ် entered into a holy place. သူကတန့်ရှင်ရဌာနတွေကိုဝင်သွားတယ် The Lord was always there, ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီတန့်ရှင်ရဌာနထဲမှာအမြဲရှိနေတယ် but he could not see him. ဒါပေမဲ့သူကဘုရားသခင်ကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး But the Bible says, ကျမ်းစာကပြောတယ် in the year King Uzziah died, အောဇီတည်သွားတဲ့အခါမှာ he could finally see him. သူကဘုရားကိုမြင်တွေ့သွားတာဖြစ်တယ် I come to tell somebody this morning, ကျွန်မဒီမနေ့မှာလူတစ်ယောက်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုကျွန်မလာပြောတာဖြစ်တယ် give your Uzziah permission to die ဆိုတော့သင်ရဲ့အောဇီဘုရင်တွေကိုတည်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ so that you can see the Lord. ဆိုတော့သင်တည်ခွင့်ပေးမှသင်ကဘုရားသခင်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အောဇီမင်းကြီးက Could be a person. အောဇီမင်းကြီးကလူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် Uzziah အောဇီမင်းကြီးက could be a habit. ဆိုတော့သင်ရဲ့အကျင့်တစ်စုံတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Uzziah အောဇီမင်းကြီးက could be a place. နေသင်အတွက်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Uzziah သင်အတွက်အောဇီမင်းကြီးက could be a memory. သင်ရဲ့မညံတစ်ခုလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ် Uzziah သင်အတွက်အောဇီမင်းကြီးဆိုတာ could က be a trauma. သင်ရဲ့ trauma တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Uzziah အောဇီမင်းကြီးက Could be a sickness. သင်ရဲ့မကျန်းမာခြင်းအနာရောဂါတစ်ခုလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ် says- ကျမ်းစာကပြောတယ် In the year he died, အောဇီမင်းကြီးတည်သွားတဲ့နေ့မှာ Isaiah ဟေရှာယက could see the Lord. ဘုရားသခင်ကိုသူမြင်တွေ့ The နိုင်တာ Lord ဖြစ်တယ် is here today. ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ဒီမှာရှိနေတယ် Will you give permission သင်ဘုရားသခင်သင်ခွင့်ပြုမလား to that thing that holds you back? သင်ကိုဆွဲထားနေတဲ့အဲ့ဒီအောဇီမင်းကြီးကို Will you give permission သင်အဆုံးသတ်ဖို့ခွင့်ပြုမလား for it to die? အဆုံးသတ်ဖို့ခွင့်ပြုမလား Hallelujah. ဟာလေလုယာဒါ Hallelujah. လေးပြောပါလားဟာလေလုယာမယ Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. ဂျေဇုတင်နေ Hallelujah. ဟာလေလုယာ Hallelujah. ဟာလေလုယာ He is holy. သူကတန်ရှင်နေ He is holy. သူကတန်ရှင်နေ This house ဒီအိမ်တော်က is filled with His presence. ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ပြည့်နေတယ် The Spirit of the Lord is in this house. ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဒီမှာရှိနေတယ် The angels of the Lord ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကဒီမှာရှိနေတယ် are in this house. ဒီအိမ်တော်ထဲမှာရှိနေတယ် They are here. သူတို့ဒီမှာရှိနေတယ် We thank God. သူတို့ဒီမှာရှိနေတယ် Hallelujah. ဟာလေလုယာ Just smell His presence. သူရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုအနံ့ခံကြည့်ပါ Smell the peace of His presence. သူရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမျက်မှောက်တော်ကိုခံစားကြည့်ပါ Because where His presence is, သူမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာက where His Spirit is, သူရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့နေရာက there is freedom, လွတ်မြောက်ခြင်းတွေရှိလာတယ် there is peace. ငြိမ်သက်ခြင်းတွေရှိလာတယ် You have sent up an offering, သင်ကရစ်ပူဇော်လိုက်တာဖြစ်တယ် and it has reached the nostrils of the Lord, သင်ရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့နှာခေါင်းတော်တွေကိုရောက်သွားတယ် and He is here. ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါဒီမှာရှိနေတယ် Hallelujah. ဟာလေလုယာ Thank you, Lord Jesus. အိုဖဘုရားသခင်ယေရှုတင်နေ Thank you. ယေရှုတင်နေ Thank you. ယေရှုတင်နေ Hallelujah. ဟာလေလုယာ Thank you. ယေရှုတင်နေ Hallelujah. ဟာလေလုယာ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  Thank you.
ရောကိုယေရှုတင်တယ် Just bask in His presence. သူရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုခံစားပါတောင်းဆိုပါ You're saying, Lord, သင်ကဖျားသခင်လို့ပြောနေတယ် touch me. ကျွန်တော်ကိုတိုးထီပါ Raise your hands. သင်တို့လက်တွေကိုမြောက်ထားပါအထက်ကိုမြောက်ထားပါ Say, Lord, reach down and touch me. အဖဖျားသခင်စင်ကြွရဲ့ကျွန်တော်ကိုတိုးထီပါလို့ပြောပါ May He touch you right now. ဖျားသခင်ကသင်ကိုအခုချိန်မှာတိုးထီပါစေ May He reach down and touch you. သူကစင်ကြွပြီးသင်ကိုလာတိုးထီပါစေ Just talk to Him သူကိုစကားပြောပါ because He's here. ဘာသူဒီမှာရှိနေတယ် I saw that. ကျွန်မအဲ့ဒါမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ် I saw that. ကျွန်မမြင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါ And there is more ထပ်ရှိသေးတယ် that will be ministered to. ဘုရားသခင်တိုးထီမဲ့သူတွေရှိနေသေး I တယ် need you to go. သင်ကို I သွား need စေ you ခြင်း to နဲ့ pray for her အမျိုးသမီးအတွက်ဆုတောင်းပေး because စေ she ခြင်းနဲ့ just fell. ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू မလဲကျ There သွား will လို့ဖြစ် be တယ် no injury to her body. အော်ခန္ဓာကိုယ်မထိခိုက်မဲ့အကြောင်းဆုတောင်းပေးပါ Now, အခုဆုတောင်းပေးပါ I need the ushers to be alert အာရှာတွေကိုတက်တက်ကြွကြွရှိနေစေခြင်းနဲ့ because the Spirit of the Lord is moving freely. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီမှာလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားနေတယ် Say, I'm next, Lord. ပြောပါကျမကနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် Touch me, Holy ကျ Spirit. မကိုတိုးထီပါဘုရားသခင် Say, I'm next, Lord. ကျမကိုတိုးထီပါနောက်တစ်ယောက် Touch me. ကျမကနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကျ May မ the ကိုတိုးထီပါ Ruach HaKodesh ရူဝါဟာကိုဒက်ရှ်က blow through this house right ဒီ now. အိမ်တော်ပေါ်မှာအခုပဲမှုတ်သွင်းပါစေ Remaso. Remase Kirabaya. Rekarabasurubuhumaka. Blow through, Holy Spirit. သင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းပါ Blow through. မှုတ်သွင်းပါ Blow through. မှုတ်သွင်းပါ Blow through. မှုတ်သွင်းပါ Hallelujah. Hallelujah Let Him touch you. သူကသင်ကိုတိုးထီပါစေ Let Him touch you. သင်ကိုတိုးထီပါစေ Let Him touch you. တိုးထီခွင့်ပေးပါ Let Him touch you. တိုးထီခွင့်ပေးပါ Let Him touch you. တိုးထီခွင့် Make ပေး sure ပါ you're paying attention to her. Open your hands သင်တို့လက်ကိုဆန့်ထားပါ so that you can receive her. ဆန့်ထားပါအဲ့ဒါမှ तू လဲကြတဲ့ချိန်မှာသင်ကောင်းထိန်နိုင်မှာဖြစ်တယ် Ushers, you never stand around someone. You stand ready to receive them. သင်ကဒီဘေးမှာပဲဒီတိုင်းရက်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လဲကြတဲ့ခါကျအချိန်မီထိနိုင်မှုထိနိုင်မှုဖြစ်တယ်သင်ကသူတို့ကိုပေါ်မှာဘုရားခင်အလုံးလုံးနေပြီဆိုတာမြင်ပြီးဆိုရင်သူတို့စီမြန်မြန်ပြေးသွားမယ် You move quickly to them. သူတို့အနာကိုအမြန်ဆုံးပြေးသွားမယ် Come, Holy Spirit. သင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ပါ Blow. မှုတ်သွင်း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 ပါ Hallelujah. Hallelujah Sheraba sekayama. Raba seke rabayamase. Rika rabayamase kerebos. Remase raba shekaraba siribuhuma. Raba sekerebos soraba. Reke raba sikiribuhumaka. Rerebo sorabai yamasheke. Rekarabase rebo ho makaya maseke. Rekarabase rebo ho makaya remasoko. Re rabaya masiribo ho rabababasheke ema. Ekaya masuku.
Ekaya masuku aba ekakaya mama. Oraba shekerebo sorabaka. Reba soko fresh wind. F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 resh wind. Eka fresh wind. Blow in this place. Blow in this place. Sheka. Shema sorabaya masuku. Shika. Shikarabasuku. Sheabaseka. Ishiribuhumaya. Abasoko rabashe. Yeka rabashiki karabaso. Sherabase rabaya maso. Receive. Lakama. Receive. Lakama. Shikaraba. So rabase. Se karaba. Si kiki raba yama. Erabaso shiraba. Se yama yamaso. Hai. Blow. Daikaba. Jesus. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Eshe maso. Pass through. Groga piashau toabi. Pass through. Piashau ba. Pass through. Piashau ba. Hallelujah. 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 Hey, Abaya. Oh, say my Abaseke. Oh, hallelujah. 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 Abase. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hey, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baba baba sokora bakaya baba serebo makaya baba baba shekara baba so raba sera bakara bakaya baba 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 shera basora baka raba sekerebo sora bakaya rikara baserebo ho rabaya baba shekerebo abaya so. Oh, fresh wind, blow through, fresh wind. Fresh wind, blow through, fresh wind. Fresh wind, blow through, fresh wind. Rabase abaya maseka, rabase rabaya.
Oh, Rabase, Yabaseka. Oh, fresh wind, fresh wind, fresh wind. Fresh wind, fresh wind, fresh wind. Fresh wind, fresh wind, fresh wind. Fresh wind, fresh wind. Fresh wind, fresh wind. Fresh wind. Fresh wind, f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 resh wind, fresh wind. Fresh wind, fresh wind, fresh wind. Fresh wind, fresh wind, fresh wind. Abaserabakaya. Rabaya baseka, rabashe rabaya babasoko. Rekarabasiki baya masherebo maka. Fresh wind. Fresh wind. Fresh wind. Blow through. Take a bath. Fresh wind. Wind of the Spirit. I call on you from the four corners. I call on the north wind. I call on the south wind. I call on the east wind. I call on the west wind. Come wind, come. Blow wind, blow. Blow wind, blow. Blow wind, blow. Yeba soko, Eba seka, Eba ba ya mama sera ba ya baba soko, Karabashera baba ya mase. Blow and blow, blow and blow. Blow and blow and blow and blow. Yaba soko. Blow and blow. Blow and blow. Serabakaya. Basaya Mase Karabaya Bashoko. Get off, g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 et off. Ebaso. Serabakaya. Ababa Sorabaka. Se Karabasi. She Karabasora Baba Se Karabasi. Eba Serabakaya. Eba Serebo Soraba. Yes, Eba Yamaso. Receive. Lakama. Receive. Lakama. He is here. The wind of the Spirit. He is here. The wind that makes dry bones come to life. He's here. The wind that makes dry bones. You thought your situation was dead and over. But there is a fresh wind that's moving in this house. He has come to revive. He has come to renew. He has come to restore. He is blowing in this place.
things that were buried. သင်မြုံနှံထားတဲ့ຢာတွေ The wind is uplifting. အဲ့ဒီလေကပြန်လေပြီးတော့အစာပြုပေးနေပြီဖြစ်တယ်သင်ဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့ထင်ထားတဲ့ຢာတွေ It's bringing it back. သူကပြန်လေပေါ်ဆောင်ပေးနေပြီ The ဖြစ်တယ် wind of the Spirit. သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လေက The wind that takes away. အဲ့ဒီလေကသင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပေးမယ် The wind will bring it back. အဲ့ဒီလေကသင်ကိုပြန်ဆောင်ခြင်းပေးမယ် Blow, wind, blow. အဲ့ဒီလေကတိုက်ခတ်နေတယ် Blow, wind, blow. လေကတိုက်ခတ်နေတယ် Hallelujah. Hallelujah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  Thank you. ယေရှုတင်တယ် Thank you. ယေရှုတင်တယ် Thank you. ယေရှုတင်တယ် Hallelujah. Hallelujah Thank you. ယေရှုတင်တယ် Hallelujah. Hallelujah Holy Spirit, we love you. တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရောကိုချစ်တယ် Just let him minister to you. သင်ပေါ်မှာသူ့ကိုအမှုပြုခွင့်ပေးပါ Let him minister to you. သင်ပေါ်မှာသူကအမှုဆောင်ခွင့်ကိုပေးပါ I do not have a cold. ကျမကအေးမိနေတာမဟုတ်ပါဘူး Whenever the Lord ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်က is using me in a certain way, ဖယားသခင်ကကျမကိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့အသုံးပြုလာပြီဆိုရင် there's an unlocking ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖွင့်ထုတ်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ် that takes place. ကျမရဲ့နာရည်တွေစယိုလာတယ်ဖယားသခင်အသုံးပြုပြီဆို His Spirit သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်က is flowing in this house. ဒီအိမ်တော်မှာအခုစီးစင်းနေတယ် You can choose သင်ကရွေးချယ်နိုင်တယ် to tap into him. အဲ့ဒါကိုဝင်ရောက်ခံယူဖို့သင်ရွေးချယ်နိုင်တယ် You can choose ဒါမှမဟုတ်သင်ရွေးချယ်နိုင်တယ် to say, I'm not leaving ကျမဒီကနေမထွက်သွားဘူးလို့သင်ပြောနိုင်တယ် from under this flow. ဒီစီးစင်းခြင်းအောက်ကနေကျမမထွက်သွားဘူးလို့သင်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ကျမလာခဲ့တယ် I came in. ကျမလာခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းကျမပြန်မထွက်သွားဘူးလို့သင်ရွေးချယ်လို့ရတယ် Choose သင်ရွေးချယ်လို့ရတယ် to say, Lord Jesus, သခင်ယေရှုလို့သင်ပြောလို့ရတယ် here I am. ကျမဒီမှာရှိပါတယ် Breathe on me. ကျမအပေါ်မှာအသက်လေးကိုမှုတ်သွင်းပါ Breathe on me. ကျမအပေါ်မှာအသက်လေးကိုမှုတ်သွင်းပါ Breathe on me. ကျမအပေါ်မှာမှုတ်သွင်းပါ Breathe on me. ကျမအပေါ်မှာမှုတ်သွင်းပါ Breathe on me. ကျမအပေါ်မှာမှုတ်သွင်းပါ There is healing အဲ့ဒီမှုတ်သွင်းခြင်းထဲမှာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းတွေရှိတယ် in his breath. သူ့ရဲ့အသက်လေးထဲမှာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းရှိတယ် There is freedom လွတ်လပ်ခြင်းတွေရှိတယ် in his breath. သူ့ရဲ့အသက်လေးထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းတွေရှိတယ် There is deliverance လွတ်မြောက်ခြင်းတွေရှိတယ် in his breath. သူ့ရဲ့အသက်လေးထဲမှာရှိနေတယ် Blow. တိုက်ခတ်ပါ Wind blow လေတွေတိုက်ခတ်ပါ upon me. ကျွန်တော်အပေါ်မှာတိုက်ခတ်ပါ Just talk to him သူ့ကိုစကားပြောပါ until he releases me. ကျမကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့အထိ This is where we are. ကျမကိုသူကမစေမလို့မချင်ကျမတို့ဒီနေရာမှာပဲဆက်လုပ်သွားမယ် Until the Lord ဖယားသခင်က releases me. ကျမကိုမစေမလို့မချင် This is where we are. ကျမတို့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဆက်ကိုကွယ်သွားမယ် So talk to him. အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကိုစကားပြောပါ Talk to him. ဖယားသခင်ကိုစကားပြောပါ I want more, Lord. ကျမသား၍လိုချင်တယ်လို့ပြောပါ I want more, Lord. ကျမသား၍လိုချင်တယ်လို့ပြောပါ I want more, Lord. ကျမသား၍လိုချင်တယ်လို့ပြောပါ I want more. ကျမသား၍လိုချင်တယ် I want more. ကျမသား၍လိုချင်တယ် I want more of you. ကိုရောကိုသား၍လိုချင်တယ် Less of me ကျမကတို့ရော့သွားပါစေ and more of you. ကျမဇာတိတွေနေပြီးကိုရောကသား၍တိုးလာပါစေ When his train သူ့ရဲ့ fills the temple, သူ့ရဲ့အဝတ်တော်တစားကဗိမာန်တော်ကိုဖြည့်သွားတဲ့အခါမှာ it will always be အဲ့ဒါကအမြဲတမ်း less of me
ကျမကသာ၍နေသွားပြီးတော့ and more of you. ကိုရောကသာ၍တိုးပွားလာရတာဖြစ် That တယ် is what Isaiah was saying. အဲ့ဒါကဟေရှာယပြောနေတဲ့အရာကအဲ့ဒါဖြစ်တယ် Less of me ကျွန်ုပ်ကသာ၍နေကြပြီးတော့ and more of you. ကိုရောကသာ၍တိုးပွားလာတာဖြစ်တယ် I want more of you. ကိုရောကသာ၍တိုးပွားတာကိုလိုချင်တယ် I want more of you. ကိုရောကိုသာ၍လိုချင်တယ် Tell him I want more of you. ကိုရောရဖြည့်ပြီးတာသာ၍လိုချင်တယ်လို့ပြောပါ More of you, Lord. ကိုရောကိုသာ၍လိုချင်တယ်လို့ပြောပါ I want 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 more of you. ကိုရောကိုသာ၍လိုချင်တယ် Hallelujah. ဟာလေလုယာ Hallelujah, Jesus. ဟာလေလုယာယေရှု Thank you. ယေရှုတင်နေ Hallelujah. ဟာလေလုယာ Rafa. Hallelujah. Thank you. ယေရှုတင်နေ Don't rush out. အလင်းမလိုပါနဲ့ Be still in His presence. သူရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာငြိမ်ဝှစွာနေပါ It's okay to enjoy His presence. သူရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုပျော်မွေ့ခြင်းကအဆင်ပြေပါတယ် It's good to enjoy His presence. သူရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုပျော်မွေ့ဖို့ကသင့်လျော်ပါတယ် Enjoy His presence. သူရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပျော်မွေ့ပါ Hallelujah. ဟာလေလုယာ Hallelujah. ဟာလေလုယာ Thank you. ယေရှုတင်နေ Thank you. ယေရှုတင်နေ Hallelujah. ဟာလေလုယာ Praise the Lord. ဘုရားခင်နာမတော်တာ၍ဘုန်းကြီးပါစေ We worship you. ကိုရောကိုကိုးကွယ်ပါတယ် To worship you I live. ကိုရောကိုကိုးကွယ်ဖို့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ် To worship you I live. I live. ကိုရောကိုကိုးကွယ်ဖို့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ် Oh, hallelujah. To worship you. To worship you. ကိုရောကိုကိုးကွယ်ဖို့ပဲအသက်ရှင်မယ် Worship you, hallelujah. Thank you, Jesus. ယေရှုယေရှုတင်နေ To worship. To worship. ကိုရောကိုကိုးကွယ်ဖို့ Come on, come on. To worship Him. To worship Him. ဆိုပါဆက်ဆိုပါကိုရောကိုကိုးကွယ်မယ် Make it personal. Make it personal. သင်ရဲ့နှ Make ကို it personal. နှကိုကြားဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောပါ This is you and Him alone. သူနဲ့သင်နဲ့ကြားထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်တယ် To
Hallelujah. 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 Thank you. ယေရှုတင်တယ် If you are able သင်ကတတ်နိုင်တယ်ဆိုရင် to return to your seats, ကိုနေရာကိုပြန်ထိုင်ဖို့တတ်နိုင်တယ်ဆိုရင် if you are able, သင်ကတတ်နိုင်တယ်ဆိုရင် we can do so. If not, stay right where you are. သင်ကိုနေရာကိုပြန်သွားဖို့မနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဒီကိုရှိတဲ့နေရာမှာပဲဆက်ရှိနေပါရတယ် I'm actually standing here inquiring of the Lord ဆိုတော့ကျွန်မဒီမှာမတ်တက်ရက်ပြီးဘုရားသခင်ကိုမေးမြန်းနေတယ် just how to proceed. ဘယ်လိုဆက်သွားရမလဲဆိုကျွန်မဘုရားကိုမေးနေတာဖြစ်တယ် This atmosphere is ripe အခုဒီလေထုကြီးက for birthing. ဆိုတော့အခုချိန်မှာမွေးဖွားရမယ့်လေထုဖြစ်နေတယ် This atmosphere is ripe အခုကဒီလေထုကြီးကမဲ့နေပြီဖြစ်တယ် for whatever you ask of the Lord, သင်ဘုရားသခင်ကိုဘာပဲမေးထားခဲ့တောင်းဆိုထားခဲ့ for it to be so, အဲ့ဒီအရာကဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် because He is here. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒီမှာရှိနေတယ် He's here. သူဒီမှာရှိနေတယ် So talk to Him. အဲဒါကြောင့်သူကိုစကားပြောပါ Use your words သင်ရဲ့စကားလုံးနဲ့နှုတ်ကိုအသုံးပြုပါ and talk to Him. သင်ရဲ့စကားလုံးနဲ့အသုံးပြုပြီးသူကိုစကားပြောပါ Put your petition before Him. သူရဲ့ရှေ့တော်မှာသင်လျှောက်ထားလို့တမန်ကိုလျှောက်ထားပါ Talk to Him. သူကိုစကားပြောပါ Make your request known before Him. သူရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသင်တောင်းဆိုလို့တမန်တော်အရာကိုတောင်းဆိုပါ Send the word. သင်ရဲ့စကားလုံးတွေကိုဆေလွတ်ပါ It will reach. သူစီကိုရောက်သွားမှဖြစ်တဲ့သင်ခုဆေလွတ်တဲ့စကားလုံးတွေက He's here. သူကဒီမှာရှိနေတယ် He's waiting for you သူကသင်ကိုစောင့်နေတာဖြစ်တယ် to trust Him သူကိုယုံကြည်ဖို့ and to release the word. သူ့ထံကိုစကားလုံးတွေဆေလွတ်ဖို့ Take a moment to do so. ဆိုတော့အဲ့ဒါလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ခဏလောက်ယူပါ Hallelujah. Hallelujah Thank you. ဂျေစုတင်တယ် Send the word. နှုတ်ကပတ်ဆေလွတ်ပါ Hallelujah. Hallelujah Thank you. ဂျေစုတင်တယ်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  Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah In Jesus' name. ယေရှုနာမ၌ And everyone says, အားလုံးအတူတူပြောမယ် Amen. အာမင် Give Him a hand clap of praise. ဘုရားသခင်ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးချီးမြှောက်ကြရအောင် Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah
I honor the Holy Spirit ကျွန်မတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဂုဏ်ပြုတယ်ယိုသေးတယ် because He's here. ဘာလို့လဲဆိုသူဒီမှာရှိနေလို့ဖြစ်တယ် Jesus ယေရှုက needed, လိုအပ်ခဲ့တယ် required လိုအပ်ခဲ့တယ် the Holy Spirit တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသူကလိုခဲ့တယ် to begin His ministry. သူသာသနာလုပ်ဖို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုလိုအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် Jesus ယေရှုက depended မိခိုခဲ့တယ် on the Holy Spirit တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုမိခိုခဲ့တယ် throughout His ministry. သူရဲ့သာသနာတစ်လျှောက်လုံးမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးခဲ့တာဖြစ်တယ် When Jesus ယေရှုက was crucified အသေးသက်ခံရတဲ့အခါမှာ and He said, သူကပြောခဲ့တယ် "It is finished," အမှုပြီးပြီလို့ပြောခဲ့တယ် He released the Holy Spirit. အဲ့လိုပြောပြီးကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တာဖြစ် But တယ် He did not give Him to us ဆိုတော့သူကကျမတို့ကိုမပေးသေးဘူး until we were together ကျမတို့အတူတကွမစုမယုံမချင်းသူကကျမတို့ကိုမပေးသေးဘူး and in one accordဆိုတော့ and in one accord and together. သူတို့အတူတကွစုယုံကြတယ် I believe ကျမယုံကြည်တယ် that today ဒီနေ့မှာ Jesus ယေရှုက is smiling ပြုံးရည်နေတယ် at this house ဒီအိမ်တော်ပေါ်မှာသူပြုံးရည်နေတယ် because you made a decision ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်တို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့လို့ဖြစ်တယ် to get in ဒီထဲကိုလာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် one accord ဆိုတော့အကြောင်းရင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့လာပြီးစုယုံကြလို့ဖြစ်တယ် with His presence. သူရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုခံစားဖို့အတွက် Amen. အာမင် That's why you celebrate Him. အဲ့ဒါကြောင့်သင်ကသူ့ကိုလာပြီးတော့ဆင်နွှဲတာဖြစ်တယ် So celebrate Him once again. အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုထပ်မံပြီးကျမတို့အတူတူကဆင်နွှဲရအောင် Amen. Hallelujah. အာမင် We praise God. ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမြှောက်ပါတယ် You tell me, pastors, အသင်းဆရာကျမကိုပြောပြပေးပါ do I close or do I leave with the word? ဆိုတော့ကျမအဆုံးသတ်လိုက်ရမလားဒါမှမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆက်သွားမလား Leave with the word? Amen. အာမင် Hallelujah. ဟာလေလုယာ One of the biggest အကြီးဆုံးသော errors အမားယွင် or mistakes ဒါမှမဟုတ်အမားပေါ့နော် a person can make လူတစ်ယောက်လုံနိုင်တဲ့အကြီးမားဆုံးသောအမားယွင်အလွဲချော်က is to enter the presence of God ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ like He has been and is in this house ဆိုတော့ကိုရောရှိတဲ့အတိုင်းကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့ right now အခုချိန်မှလိုမျိုး and disregard Him ပြီးတော့သူ့ကိုအတိအမှတ်မပြုတာမျိုး because He is so rich in this house. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒီမှာရှိနေတယ်ဒီမှာပြည့်ရှံထွက်နေတယ် Be like the woman with the issue of blood သွေးတော်နာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကဲ့သို့ဖြစ်ပါ when you know He is present. သူ့မျက်မှောက်တော်ဒီမှာရှိနေပြီဆိုတော့သင်သိလာရင် Reach out. ဆိုတော့သွားပြီးတော့တိုးထီပါလမ်းယူ You ပါ reached out today. ဘုရားသခင်ကိုလမ်းပြီးတော့တိုးထီရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ် You reached out သင်ကသွားရောက်တိုးထီရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ် and you touched Him. သူ့ကိုသွားပြီးသင်တိုးထီရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ် Hallelujah. အာမင်ဟာလေလု Go in your Bibles ကျမ်းစာကိုကြည့်ရအောင် to the book of Genesis chapter 1 ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1ကိုကြည့်မယ် verse 27. အငယ်20ခုကိုသွားပါမယ် I honor the pastors of this house ဒီအိမ်တော်မှာရှိတဲ့သင်အုပ်ဆရာတွေကိုကျွန်မဂုဏ်ပြုပါတယ်ယူသေးပါတယ် and I honor the apostle of this whole ministry ဒီသာသနာတစ်ခုလုံးရဲ့ apostle ကိုလည်းကျွန်မဂုဏ်ပြုပါတယ် and all of the leadership. ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာကခေါင်းဆောင်အားလုံးကိုလည်း Thank you for having us. ကျွန်မတို့ကိုအချိန်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်တယ် My mom ကျွန်မရဲ့မိခင်ကြီး and I, ကျွန်မ in a few hours, အချိန်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာ in fact, in 2 hours, 2.5 hours, ဆိုတော့တကယ်တမ်းအမှန်ပြောရရင်2နာရီခွဲအတွင်းမှာ we are running to the airport. ကျွန်မတို့လေယာဉ်ကွင်းကိုပြေးရတော့မယ် So I will give to you ဆိုတော့ကျွန်မပြောမှာ what the Lord has given me, ဖခင်သခင်ပေးတဲ့အရာကိုကျွန်မပြောမယ် and whether or not there is an altar call, ဆိုတော့ altar call ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေ I will activate the pastors ဆိုတော့ကျွန်မအသင်းအုပ်ဆရာတွေကိုတော့ to continue the work at the altar ဆိုတော့ဒီရစ်ပလင်မှာလှုပ်တဲ့အမှုကိုဆက်လုပ်တာပေါ့ကျွန်မတို့ကိုအစာပြုပေးမယ် while we run out to the airport. ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကတော့ airport ကိုပြေးမှဖြစ်တယ်သူတို့ကဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ် Amen. အာမင် Lord, ဖခင်သခင် you're here. ကိုရောကဒီမှာရှိနေတယ်
do what you do best. ကိုရောလုံနိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကိုကိုရောလုပ်ပါ In Jesus' name. ယေရှုနာမ၌အာမင် The topic I have, ကျွန်မရှိတဲ့အကြောင်းအရာက do not rush the assignment. assignment ကိုအလျင်တဆိုးမလုပ်ပါနဲ့ Called, ခေါ်ခြင်း formed, ဖြစ်ပြစေခြင်း established. တည်ဆောက်ပေးခြင်း That's the title I have. အဲ့ဒါကကျွန်မရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တယ် And our text is Genesis chapter 1, အဲ့ဒါကကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး1ဖြစ်တယ်အကြောင်းအရာက verse 27. အငယ်29မှာ So God created mankind in his own image. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကမိမိပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ညီလူကိုဖန်ဆင်းတယ် In the image of God, he created them, ဘုရားသခင်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ညီသူတို့ကိုဖန်ဆင်းတယ် male and female. လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမ He created them. သူဖန်ဆင်းခဲ့တယ် Amen. အာမင် I want us to pay attention to the word created. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအာယုံအထူးပြုစိုက်စေခြင်းနဲ့ That's a really big word အဲ့ဒါကတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်တယ် because it is showing how God's character is with us. ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘုရားသခင်ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေလဲဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ် Prior to that, အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာ the word of God said, ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ် let us make man လူလောက်ရအောင် in our image, ငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ညီလူကိုဖန်ဆင်းရ our အောင် likeness. ငါတို့ရဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့ညီ And then later on, ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ we see verse 27, အငယ်29ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် and the word of God says, so God created mankind. ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြတယ်လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတယ်တဲ့ For those of you who are note takers, ဆိုတော့နှုတ်မှတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင် the word created here ဒီမှာရေးထားတဲ့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာက means to call into existence. ဆိုတော့သူကတခုခုကိုဖြစ်တည်လာဖို့ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ် So the Bible is saying ဆိုတော့ကျမ်းစာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ God called into existence ဘုရားသခင်ကတခုခုဖြစ်တည်လာဖို့ခေါ်လိုက်တယ်တဲ့ mankind လူသားတွေကို in his own image. သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဖြစ်တည်ဖို့သူကခေါ်ပြောတယ် In other words, နောက်တစ်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် God looked into eternity future ဘုရားသခင်ကထာဝရကာလအနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ and called them သူတို့ကိုခေါ်တယ် into eternity presence. ထာဝရမျက်မှောက်တော်တွေကိုသူတို့ကိုခေါ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် And so the Bible says ဆိုတော့ကျမ်းစာကပြောတယ် he created mankind. သူကလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ် Here, ဒီမှာ when we see the word mankind, ဒီမှာလူလို့ပြောတဲ့အခါမှာ we're understanding နားလည်ဖို့က God is referring to spirit, your spirit man. ဘုရားသခင်ကပြောချင်တာသင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်လူကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် So God called your spirit man, ဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့ဝိညာဉ်လူကိုခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ် designed in his image and likeness. ပြီးတော့သင်ကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ညီဒီဇိုင်းလုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ် Amen so far. လောလောဆယ်ဒီအာမင်ရနိုင်မလား And the Bible says ကျမ်းစာကပြောတယ် he called သူကခေါ်တယ် the တဲ့ spirit man လူဝိညာဉ်လူကို in ခေါ် his လိုက်တယ် image, သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အ in ညီ the image of God, ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့အညီ means God is spirit. ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလည်းဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ် And so if God is spirit, ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်ဆိုရင် when we worship God, ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာ like we're doing here, အခုကျမတို့ကိုကိုးကွယ်ကြသလိုပဲ the Bible says ကျမ်းစာကပြောတယ် spirit နာဝိညာဉ်နဲ့၎င်း speaks to spirit. နာဝိညာဉ်ကနာဝိညာဉ်အချင်းချင်းဆက်သွယ်စ So ကားပြောတယ် when God calls us, ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ he's not calling the flesh, သူကဒီအသွေးအသားဇာတိကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူး calling our spirit ကျမတို့ရဲ့နာဝိညာဉ်ကိုခေါ်နေတာဖြစ် back တယ် to remembrance ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရဖို့ခေါ်တာ of who we used to be ကျမတို့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ခဲ့လဲ when ဆိုတာ we ကို used ကျမတို့ to အမှတ်ရဖို့ fellowship with him ဘုရားသခင်နဲ့မိသားရဲ့ပြုခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုမတိုင်ခင်မှာ to coming into this flesh. ဒီအသွေးသားဇာတိမဖြစ်ပေါ်လာခင်မှာ We spend too much time ကျမတို့အချိန်အများကြီးကုန်ဆုံးခဲ့တယ် trying to memorize scripture. ကျမတို့ကျမ်းစာတွေကိုမှတ်မိနိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ် We spend too much time ကျမတို့အချိန်အများကြီးကုန်ဆုံးခဲ့တယ် trying to show ပြသဖို့ how smart we are ကျမတို့ဘလောက်ထက်မြက်တယ်ဆိုတာမျိုး with တွေ the Bible. ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘလောက်ထက်မြက် There တယ် is ဆိုတာ no မျိုး problem with that. အဲ့ဒါကပြဿနာမရှိပါဘူး But if you know the Bible, ဒါပေမဲ့သင်ကကျမ်းစာကိုသိရဆိုရင် but your spirit is disconnected သင်ကကျမ်းစာကိုသိပြီးသင်နဲ့ဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်နေတယ်ဆိုရင် from the one who called သင် you, ကိုခေါ်ထားခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ then you have no connection သင်ကအဲ့လိုဆက်သွယ်ပြတ်နေသင်ကမရှိဘူးဆိုရင် when he is moving. तू လှုပ်ရှားနေတဲ့ခါကျရင်သင်လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်တောင်းနေမှာဖြစ်တယ်
Amen. အာမင် So in the book of Genesis, အဲ့ဒါကြောင့်ကပ္ပဦးကျမ်းထဲမှာ the original intent of God ဘုရားသခင်ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်က is for our spirit အဲ့ဒါကကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကို to look like his spirit. သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တန်တူစေဖို့ It's ဖြစ် for တယ် our worship ကျမတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းက to match his expectation. သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုက်ညီဖို့ဖြစ်တယ် So God created အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့တယ် humanity. လူသားမျိုးနဲ့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ် That word mankind, အဲ့ဒီလူသားမျိုးနဲ့ဆိုတာ when it's translated, အဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင် means humanity. အဲ့ဒါကလူသားကိုပြောချင်တာဖြစ် The တယ် word humanity လူသားဆိုတဲ့အရာက means humus man, ဆိုတာ human man လို့ပြောတာဖြစ်တယ် man from dirt. ဆိုတော့မြေမုတ်ကနေဖြစ်လာတဲ့လူကိုပြောတာဖြစ်တယ် So I'm going to take you somewhere. ဆိုတော့ကျွန်မတနေရာရာကိုသင်တို့ကိုခေါ်သွားနေတာဖြစ်တယ် Amen so far. အာမင်နော် We're going to go to the first point. ဆိုတော့ကျွန်မတို့ပထမအချက်ကိုသွားမယ် I'm trying to rush through a little bit, ကျွန်မနည်းနည်းလေးမြင်သွားမယ် but then we're going to come back. ပြီးရင်ကျွန်မတို့ပြန်လာခဲ့မယ် So when we think of Genesis chapter 1 verse ကျွ 27, န်မတို့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1 29ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် I want us to think of 3 points. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအချက်3ချက်ကိုတွေးစေခြင်းနဲ့ The first point ပထမအချက်က is to be called. ဆိုတော့ခေါ်ခြင်းခံရတယ် When you're called before you are formed, ကိုသင်ကသင်ရဲ့ပုံစံမဖြစ်လာခင်မှာအရင်ခေါ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ် you are called before you are formed. သင်မဖြစ်လာခင်မှာအရင်ခေါ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ် Tell your neighbor, သင်ဘေးကလူကိုပြောလိုက်ပါ you are called သင်ကခေါ်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ် before မတိုင်ခင်မှာ you are formed. ပုံသဏ္ဍာန်မဖြစ်လာခင်မှာ Have you ever heard someone သင်တယောက်ယောက်ပြောတာမျိုးကြားဘူးလား say, I'm going to get myself together first ငါကငါအရင်တိဆောက်လိုက်အောင်မယ် before I serve God? ငါဖယားသခင်ကိုအစေမခံခင်မှာငါကငါအရင်တိဆောက်လိုက်အောင်မယ်လို့ပြောတာမျိုးကြားဘူးလား give me 5 months ဆိုတော့ငါက9လအချိန်9လပေးမယ်ဆိုရင် Give me a year. ဒါမှမဟုတ်ငါကိုအချိန်တစ်နှစ်ပေးမယ်ဆိုရင် so that I can cut off some people, ငါလူတချို့9လဆိုဖြတ်တောက်နိုင်လိမ့်မယ် so that I can drop my addiction, ငါရဲ့ဆွဲလန်းခြင်းတွေငါဖြတ်တောက်ချန်ရခဲ့ so နိုင်လိမ့် that မယ် I can stop my habits. ငါရဲ့အလေးခြင်းတွေကိုငါရက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာကြားဘူးလား I come to tell you ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောပြစေ That's not the route. အဲ့ဒါကအဲ့ဒီနီလန်မဟုတ်ဘူး As you are, သင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်း you come to Jesus. ယေရှုစီကိုသင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလာရမှာဖြစ်တယ် Because the reason ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းအ you ကြောင်းပြ would ချ want က်က to come to Jesus ဘုရားသခင်ယေရှုစီကိုလာခြင်းတဲ့အကြောင်းရင်းက as you are သင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတိုင်းသင်လာခြင်းရ is တာ that outside you ဘာဖြစ်လဲသင်ရဲ့အပြင်တရံက is not who you really are. သင်ရဲ့အစစ်မှန်မဟုတ်ဘူး You were called သင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းက before you were formed. သင်ရဲ့ဒီအပြင်တရံမဖြစ်လာခင်မှာခေါ်ခြင်းခံရပြီးသားဖြစ် Let's တယ် go in 1 Samuel အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ကိုကြည့်ရအောင် chapter 13, အငယ်အခန်းကြီး73 verse 14. အငယ်14 The Bible says, ကျမ်းစာကပြောတယ် But now your kingdom will not endure. ဆိုတော့အခုချိန်မှာသင်ရဲ့နိုင်ငံတော်က The Lord has sought out a man after his own heart ဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့လူကိုဖျားသခင်ကရှာဖွေတယ်တဲ့ and appointed him ruler of his people. ပြီးရင်သူ့ကိုသူ့လူမျိုးတွေပေါ်မှာမင်းဖြစ်စေမယ်တဲ့ Because you have not kept the Lord's command. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသင်ကထာဝရဘုရားမှာထားတဲ့အတိုင်းမကျင့်ဘူးလို့ပြောတယ် I want you to understand အဲဒါကြောင့်ကျွန်မနားလည်စေချင်တာက what the word of God is saying. ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီမှာဗာပြောနေတာလေ This is King Saul. အဲ့ဒါကသူကရှင်ဘုရင်ရှောလူကိုပြောနေတာဖြစ်တယ် King Saul touched the sacred offering. အော်ရှင်ဘုရင်ရှောလူကသူရစ်မပူဇော်ရတဲ့အချိန်မှာသူရစ်သွားပူ He ဇော်လိုက် was တယ် backed by he was facing the Philistines. သူကဖိလိတိလူတွေကိုတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့် He needed a word from God. သူကဘုရားသခင်အတန်တော်ကြားဖို့လိုအပ်နေခဲ့တယ် He took the ephod ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါနဲ့ and decided to give up an offering ရစ်ပရောဟိတ်သင်တိုင်းတော့ကိုသူကဝတ်ပြီးတော့သွားပြီးရစ်ပူဇော် to ဖို့ hear လုပ်တယ် from God ဘုရားတန်တော်ကြားဖို့အတွက် what to do. ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ Saul အဲ့ဒါနဲ့ရှောလူက understood နားလည်ခဲ့တဲ့အရာက that God is a God of order. ဘုရားသခင်ကအစီအစဉ်တိုင်းသွားတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ် The တယ် one who is supposed to call on God ဘုရားသခင်ကိုခေါ်ရမယ့်သူက is his priest, ဆိုတော့ရစ်ပရောဟိတ်ကပဲခေါ်ရမှာ Samuel. ရှမွေလဖြစ်တယ် But Saul ဒါပေမဲ့ရှောလူက got ahead of Samuel ရှမွေလရဲ့ရှေ့ကိုကြိုသွား in ပြီးတော့ pride, ပြီးတော့ ပြီးတော့ သူကမာနနဲ့ in ego. အတ္တနဲ့ The Bible says ကျမ်းစာကပြောတယ် pride comes before a fall. ဆိုတော့ဘာလဲကြာရှုံးခြင်းမလာခင်မှာမာနအရင်လာတယ် King Saul ရှင်မင်းရှောလူက touched a thing ဆိုတော့သူမထီရမယ့်ရာကို that was not allowed to him. သူ့ကို
ခွင့်မပြုထားတဲ့ရောက်သူကသွားထိခဲ့တယ် So Samuel comes to him. အဲ့နဲ့ရှမွေလကသူစီကိုလာတယ် He thinks သူထင်တာကတော့ရှောလူက that he did a good thing. သူကောင်းတာလုပ်ခဲ့တယ်လို့သူကိုသူထင်ခဲ့တာ Samuel asks him, ဒါမဲ့ရှမွေလကသူ့ကိုမေးခဲ့တယ် what have you done? မင်းဘာလုပ်လိုက်တာလဲ What have you done? မင်းဘာတွေလုပ်လိုက်တာလဲ Like, can I talk to someone in here? ဒီမှာရှိတဲ့ဇုံတက်ကိုကျွန်မပြောပြလို့ရမလား Whatever the role is သင်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားဘယ်မှာပဲရှိပါပါစေ decisions are သင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက that your pastors သင်ရဲ့သင်အုပ်ဆရာလုပ်ပေး or တဲ့ຢာ your တွေ apostles ဒါမှမဟုတ်တမန်တော်ချမှတ်တဲ့ຢာတွေ are supposed to make ကသူတို့လုပ်ရမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ as a member, သင်ကအသင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ as a leader. သင်ကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ Do not take a position သွားပြီးတော့သူတို့အရိုက်အရာကိုသွား that မယူပါ has နဲ့ not been assigned to you. သင်ကိုမပေးထားတဲ့အရာကို Do သွားမယူ not ပါ make နဲ့ a decision သွားပြီးတော့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ that has not been given you access to, သင်ကိုဆုံးဖြတ်ခွင့်မပေးတဲ့အရာသွားမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ because it could grieve the Holy Spirit. ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်လှုပ်လိုက်တဲ့ဆိုဝိညာဉ်တော်ကိုသင်ကဝမ်းနည်းစေနိုင်တယ် So Samuel ဘာရှမွေလက tells Saul ရှောလူကိုပြောတယ် that he had done an unjust thing. သူက I paraphrase scripture. မဖြောင့်မတ်တဲ့အရာကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်တဲ့ And so he says to him, ဆိုတော့သူကပြောလိုက်တယ် your kingdom သင်ရဲ့နိုင်ငံတော်က will not last. မတည်ရဘူး Your kingdom သင်ရဲ့အာဏာက will not last. မတည်ရဘူး Why? ဘာလို့လဲ God told Samuel, ဘုရားသခင်ကရှမွေလကိုပြောခဲ့တယ် I have found a man ငါကလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီ after my own heart. ငါစိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူ The word heart အဲ့ဒီမှာစိတ်နှလုံးလို့ပြောတဲ့အခါ is မှာ not the organ. ဒီခန္ဓာအပိုင်းစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပြောတာမ I ဟုတ် have ဘူး found a man ငါကလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီ after my own likeness, ငါတဒံနဲ့တူတဲ့လူကိုတွေ့ပြီလို့ after ပြောတာ my ဖြစ်တ own ယ် spirit. ငါဝိညာဉ်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူကိုတွေ့ပြီလို့ When ပြောတာဖြစ်တယ် God calls ဘု you, ရားသခင်ကသင်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ He calls you according to His spirit. သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အရာသူခေါ်တာဖြစ်တယ် Let us make man လူတွေကိုဖန်ဆင်းရအောင် in our image ငါတို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော် and ညီ in our likeness. ငါတို့ရဲ့တဒံနဲ့ညီ When God found David, ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ He found David သူဒါဝိဒ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ in His image သူ့ရဲ့ပုံနဲ့တူတယ် and in His likeness. သူ့ရဲ့တဒံနဲ့လည်းတူတယ် God told Samuel, ဘုရားသခင်ကရှမွေလကိုပြော I ခဲ့တယ် have found a man ငါလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ပြီ after my image ငါရဲ့ပုံနဲ့တူ and တယ် after my likeness. ငါရဲ့စိတ်သဘောတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူ And so we see in scripture အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာမြင်ရတယ် that because of Saul's mistake ရှောလူလုပ်ခဲ့တဲ့အမားကြောင့် or poor decision, သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမားကြောင့် a little boy, လူငယ်လေးတစ်ယောက်က a shepherd boy, တိုးထင်းသူ့ကြောင့်သားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် who was minding his business. သူကသူ့အလုပ်ပဲသူလုပ်နေခဲ့တာ It's not just a little boy, သူကလူငယ်တစ်သေးလေးပဲမဟုတ်ဘူး not just a shepherd boy. သူကတိုးထင်းလေးတစ်ယောက်ပဲမဟုတ် He ဘူး was a reject. သူကညင်းပယ်ခံရ He တဲ့သူ was တစ်ယောက်ပဲလည်းဖြစ် rejected ခဲ့ by တယ် his family. သူမိသားစုကိုယ်တိုင်ကညင်းပယ်ထားတဲ့ He သူ was an outcast. သူကအပြစ်မထုတ်ချင်ခံထားတဲ့သူ He ဖြစ် was တယ် believed သူကိုယုံထားတာက to be born in sin, သူကအပြစ်ထဲမှာမွေးလာတယ်ဆိုတဲ့ပုံ not စံလို of မျိုး the ဖြစ်တယ် same father and mother. သူကမိဘတူပြီးမွေးလာတာမဟုတ်ဘူး The beautiful thing about God ဖခင်သခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်လာပါတဲ့ချက်တစ်ခုက is regardless your condition, သင်ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ if you're after his heart, သင်ကသူ့ရဲ့နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူ he ဆိုရင် has use for you. သူကသင်တို့ရှိပြီးသားဖြစ်တယ် He had use for Rahab, သူကသင်ကိုအသုံးပြုဖို့အစဉ်သင်ရှိ who တာ was ဖြစ် a တယ် prostitute, ရာခေလကိုလည်းအသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်တယ် after his heart. ဆိုတော့ပြည်တစားကသူနဲ့စိတ်လုံးတော်နဲ့တိုင်းပြည်တဲ့ကြောင့်သူအသုံးပြုတာဖြစ်တယ် Moses, သူကမောရှေကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ် who တယ် was a murderer, သူကမောရှေကလူသက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ် After his heart. ဒါပေမဲ့သူနှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့ခါမှာသူအ he သုံးပြု had ခဲ့တယ် use of David, သူကဒါဝိဒ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ် who would become a murderer, သူလည်းလူသက်သမားဖြစ် who လာမှာပဲ would become an adulterer, သူကဖောက်ပြန်တဲ့သူဖြစ်လာမဲ့ဒါဝိဒ်ပဲ after his heart. ဒါပေမဲ့သူနှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအသုံးပြုခဲ့တယ် You are called သင်ကိုခေါ်ခြင်းက before you are formed. သင်ပုံတဲ့မဖြစ်လာခင်ကတည်းကသင်ကိုခေါ်ထားပြီးသား It ဖြစ်တယ် doesn't matter ဘာပဲဖြစ်ပါစေ how many times you've fallen. သင်ဘလောက်ပဲမာယွင်းပါစေကြရှုံးပါ The စေ thing inside of you သင်အထဲမှာရှိနေတဲ့အရာက that keeps telling you, သင်ကိုပြောနေတဲ့အရာက rise up, ထပါလို့ပြောနေတယ် go to God, ဖျားစီကိုဆက်သွားပါလို့ပြောနေတယ် Rise up. ထပြီးတော့ worship ဖ God. ျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပါလို့ပြောတယ် That thing အဲ့ဒီအရာက is
is that representation အဲ့ဒီရဲ့ပုံဆောင်ခြင်းက of the image အဲ့ဒါကပုံသဏ္ဍာန်ကိုပုံဆောင် and တယ် likeness သဏ္ဍာန်ကိုပုံဆောင်တယ် of God. ဖယားသခင်နဲ့တူညီဖို့ဖြစ်တယ် He called you သူခမည်းကိုခေါ်တာက before he formed you. သင်ကိုမဖြစ်ခင်ကတည်းကသူခေါ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ် So the Bible says အဲ့ကြောင့်ကျမ်းစာကပြောတယ် that the Lord has sought out a man ဖယားသခင်ကလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့သွားပြီ who did not seek after him. သူကိုရှာမရှာတဲ့သူတ The ယောက် Bible doesn't say David called on God. ဖယားသခင်ဒါဝိဒ်ကဖယားသခင်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်လို့ကျမ်းစာကမပြောခဲ့ဘူး The Bible does not say David called on God. ဒါဝိဒ်ကဖယားသခင်ကိုရှာခဲ့တယ်လို့ကျမ်းစာကမပြော The ခဲ့ဘူး Bible says that God sought out David. ကျမ်းစာကပြောတာကဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဒေးဗစ်ကိုသွားရှာလာခဲ့တာဖြစ်တယ် Wherever you are hiding, သင်ဘယ်နေရာမှာပဲပုံနေပါစေ you can hide under adultery. သင်ဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့နောက်ကမှသင်ပုံနေလို့ရတယ် drugs. သင်စေဝါမှုရခြင်းရဲ့နောက်ကမှသင်ပုံနေလို့ရတယ် idol worship. သင်ရဲ့ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့နောက်မှာသင်ပုံကွယ်နေလို့ရတယ် Hide under your job. သင်ရဲ့အလုပ်တွေရဲ့နောက်မှာသင်ပုံနေ You လို့ရ can တယ် hide under your career. သင်ရဲ့အလုပ်တွေရဲ့နောက်မှာသင်ပုံနေလို့ရ You တယ် can hide under your ministry. သင်ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းတွေရဲ့နောက်မှာသင်ပုံနေလို့ရတယ် God will find ဘု you ရားသခင်ကသင်ကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ် when He has need of you. ဘုရားသခင်သင်ကိုအသုံးပြုဖို့လိုလိုက်သူသင်ကိုရှာတွေ့မှာဖြစ်တယ် You can run. သင်ပြေးနိုင်တယ် But you cannot out hide God. ဘုရားသခင်ကိုတော့သင်ပြေးလို့မရဘူးပုံလို့မရဘူး Called ခေါ်ခြင်း before formed. သင်မဖြစ်ဖွားမိကပဲဘုရားသ Go ခင် to ကိုခေါ်ထား Jeremiah တာဖြစ်တယ် chapter 1, ယေရမိအခန်းကြီး1မှာ verse 5. အငယ်9မှာ The Bible says ကျမ်းစာကပြောတယ် to Jeremiah, ယေရမိကိုပြောတယ် before I formed you, အမိဝမ်းနဲ့ငါမဖန်ဆင်းမီ I knew you, သင်ကိုငါသိတယ် and I ordained you သင်ကိုငါခန့်ထားတယ် to be a prophet to the nation. လူအမျိုးမျိုးတို့ပေါ်ဖက်ရနဲ့ခန့်ထားတယ် Before I formed you in the womb, I knew you. အမိဝမ်းနဲ့ငါမဖန်ဆင်းမီသင်ကိုငါသိတယ် Not before I formed you in your career. သင်ရဲ့အလုပ်တွေမှာမဖြစ်ခင်မဟုတ်ဘူး Not before I formed you in school. သင်ကိုကျောင်းထဲမှာမဖြစ်ဖွားခင်မဟုတ်ဘူး Before I formed you in the womb, အမိဝမ်းနဲ့မဖန်ဆင်းမီလို့ပြောတယ် I knew you. သင်ကိုငါသိတယ်လို့ပြောတယ် Genesis chapter 1, verse 27. ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီးတဲ့အငယ်29မှာ Let us create man. လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းရအောင် Let us call man လူသားတွေကိုခေါ်ရအောင် into humanity. လူသားမျိုးနဲ့ဖြစ်လာအောင်ငါတို့ Let ခေါ် us ထုတ်ရအောင် call them into today. ဆိုတော့အခုလူသားတွေကိုဒီနေ့ကိုခေါ်လာရအောင် God is saying to Jeremiah, ယေရမိကိုပြောနေတယ် before I put you in the womb, ငါမင်းကိုအမိဝမ်းထဲမှာမထားမိမဖ I န်ဆင်းမိ called you from where I was. ငါဖြစ်တဲ့နေရာကနေငါမင်းကိုခေါ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ် You knew God သင်ကဘုရားသခင်ကိုသိခြင်းက before you were man. သင်လူသားတော်မဖြစ်ခင်ကတည်းကသင်ဘုရားသခင်ကိုသိထားပြီးသားဖြစ်တယ် So when you worship God, အဲ့ဒါကြောင့်သင်ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာ you're saying to God, သင်ဘုရားသခင်ကိုပြောနေခြင်းက take me back. ကျွန်တော်ကိုပြန်ခေါ်သွားပါ Bring me back. ကျွန်တော်ကိုပြန်ဆောင်ပေးပါ I want to go back to that place of worship, အဲ့ဒီကိုးကွယ်ခြင်းနေရာကိုကျွန်တော်ပြန်သွား that ခြင်းနဲ့ place of fellowship. ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယပြုခြင်းနေရာကိုပြန် I သွား want ခြ to င်းနဲ့ be one with you again. ဘုရားသခင်နဲ့တစ်ထပ်တည်းပြန်ကြခြင်းနဲ့ That is a worship အဲ့ဒါကကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ် God understands. ဘုရားသခင်နားလေတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ် It's a different kind of worship. အဲ့ဒါကမတူတဲ့ခြားနားတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ် You're not asking Him သင်ကဘုရားသခင်ကိုမတောင်းဆိုနေဘူး to make you great. သင်ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားဖို့တောင်းဆိုနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး You're asking Him သင်ကတောင်းဆိုနေတာက for fellowship. မိတ္တဟာယပြုဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ် What God created man for ဘုရားသခင်ကလူသားတွေကိုဘာလို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာလဲ was fellowship. မိတ္တဟာယပြုဖို့ဖြစ်တယ် So the Bible says, ဆိုတော့ကျမ်းစာကပြောတယ် before I formed you in the womb, ငါအမိဝမ်းထဲမှာမဖန်ဆင်းမီ I knew you. ငါမင်းကိုသိတယ် Before you were born, မဖွားမိကပဲ before you became flesh, သင်အသွေးအသားဆိုတာမဖြစ်လာခင်က I separated you. ငါမင်းကိုတန့်ရှင်းစေထားပြီးသား Have ဖြ you စ်တယ် ever felt weird? သင်တခါလေးကျကိုထူးဆန်းနေတယ်လို့ Have ခံ you စား ever ဘူးလား felt like you don't belong? သင်တခုခုနဲ့သင်ကမသက်ဆိုင်တယ်လို့ခံစားနေ There ရ are လား circles. တချို့အတိုင်းဝိုင်းတွေရှိတယ် You like you don't belong. ငါဒီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ငါမ Places. ကိုက်နေဘူး
နေရာတွေ You don't belong. ငါဒီနေရာနဲ့ငါတိတ်မကိုက်နေသလိုပဲ People look at you funny. လူတွေကမင်းကိုကြောင်းတောင်းတောင်းလို့ကြည်ကြတယ် They even push you away. ဒါမှမဟုတ်မင်းကိုတွန်းအောင်တွန်းထုတ်ကြတယ် Can I tell you a secret? ကျွန်မလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုပြောပြလို့ရမလား There is a light upon your life သင်ရဲ့အသက်တာပေါ်မှာအလင်းရှိတယ် that has not allowed you to become contaminated ဆိုတော့သင်ကိုညဉ့်ညမ်းစေဖို့ခွင့်မပြုတဲ့အလင်းတစ်ခုသင်ပေါ်မှာရှိနေလို့ဖြစ်တယ် with a world that was never designed to understand you. ဒီသင်ကိုနားလည်နိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီလောကကြီးနဲ့မဟုတ်ဘူး The called of God ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းက was never meant to fit in. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကဘယ်တော့မှ fitting The ဖြစ်နေဖို့မဟုတ်ဘူး chosen of God ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့လူတွေက was always meant ဆိုတော့အမြဲတမ်း to be in the world ဆိုတော့လောကကြီးထဲမှာတော့ရှိတယ် but not of the world. ဒါပေမဲ့လောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေ You're မဟုတ်ဘူး supposed to be weird. သင်ကထူးဆန်းမှုပဲမွေး You're ဖွားလာတဲ့သူတွေ supposed ဖြ to စ်တ be ယ် different. သင်ကခြားနာဖို့ပဲမွေး You're ဖွားလာတဲ့သူတွေ supposed ဖြ to စ်တ be ယ် unique. သင်ကထူးခြားတဲ့သူဖြစ်ဖို့ပဲ You မွေး are ဖွားလာတဲ့သူဖြစ် supposed တယ် to stand out. သင်ကလူကြားထဲမှာထင်ပေါ်နေ You မဲ့သူ are ပဲဖြစ်တယ် supposed to be separated. သင်ကခြားနာခြင်းခံရမယ့်လူတွေပဲဖြစ်တယ် You are supposed to be the light. သင်ကအလင်းဖြစ်ဖို့မွေးဖွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် That is on the hill. ဒါကတောင်ကုန်းပေါ်မှာထွန်းလင်းတဲ့အလင်းဖြစ်တယ် Whoever is on the hill တောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့အလင်းက cannot be in the valley at the same time. ဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီဂျိုက်ဝမ်ထဲမှာရှိနေလို့မရဘူး That's who you are. အဲ့ဒါကသင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ် That's who you are. အဲ့ဒါကသင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ် You want to straighten your shoulders. အဲ့ဒါကြောင့်သင်ရဲ့လက်သင်ရဲ့ပခုံးကို You want to raise Sandana your ba. head up. သင်ရဲ့ခေါင်းကိုမော့ထားပါ You want to be able to say thank you, Jesus. သင်အဲ့လိုလုပ်ပြီး thank you I Jesus လို့ပြောပါ finally get it now. အခုကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီ I'm quiet, ကျွန်တော်ကတိတ်ဆိတ်ရင်တိတ်ဆိတ်ကောင်းတိတ်ဆိတ်နိုင်တယ် but I get it now. ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်မသဘောပေါက်သွားပြီ This woman right here, ဒီမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးက you would not believe it. သင်ယုံချင်မှယုံလိမ့်မယ် I am an introvert. ကျွန်မက introvert ဖြစ်တယ် I stick to myself. ကျွန်မတယောက်တည်းပဲကျွန်မနေတတ်တယ် I do not do a lot of things in public. ကျွန်မလူကြားထဲမှာအရင်လှုပ်ချာမလုပ်ဘူး But the Lord called me. ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်မကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ So when I get up here, အဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာမတ်တရက်နေကျွန်မ I am who He called me to be. ဘုရားသခင်ခေါ်ထားတဲ့လူဖြစ်ကျွန်မမတ်တရက်နေတာ But ဖြစ်တ when ယ် I get down there, အဲ့ကျွန်မဟိုဘက်ကိုပြန်ဆင်းသွားတဲ့အခါမှာ I go back to who I normally am. ကျွန်မရဲ့ပုံမှန်သဘောတရားတိုင်းကျွန်မပြန်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ် Quiet and reserved. တိတ်ဆိတ်တဲ့တယောက်တည်းသီးသန့်နေတယ် Why is that important? ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကျွန်မပြောပြတာဒါအရေးကြီး You တာလဲ must know who you are. သင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသင်သိမှရမယ် You must know why God called ဘု you. ရားသခင်သင်ကိုဘာလို့ခေါ်ထားလဲဆိုတာသင်သိ You မှရမယ် must know your assignment. သင်ရဲ့ assignment ကိုသင်သိမှရမယ် Because when you do, သင်သိလာတဲ့အခါမှာ you do not give the Lord an excuse သင်ဘုရားသခင်ကိုအကြောင်းပြချက်တွေပေးတော့မှာမဟုတ် when ဘူး it's time to accelerate you. သင်ကိုအရှိကိုတိုးပွားလာမယ့်အချိန် We နဲ့ go back ကျမတို့ပြန်သွားမယ် to Jeremiah, ယေရမိကိုပြန်သွားမယ် prophet Jeremiah, prophet ယေရမိက called by God ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုခံထားရတာဖြစ် to တယ် correct his people, သူ့ရဲ့လူတွေကိုတုံသင်ပေးဖို့ was fearful of God, ဘုရားကိုပြန်လဲကြောက်ရွံ့ဖို့ the assignment on his life. အဲ့ဒါကသူ့ပေါ်မှာထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ assignment ဖြစ်တယ် And God comforted Jeremiah ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကယေရမိကိုနှစ်သိမ့်စေတယ် and said, I knew you ငါမင်းကိုသိတယ် and I separated you. ငါမင်းကိုတန့်ရှင်းစေတာပြီးသားဖြစ်တယ် If we go back ပြန်သွားမယ်ဆိုရင် to the book of Genesis, ကပ္ပဦးကျမ်းကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင် chapter 15, ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး15ကိုပြန်သွားမယ် verses 13 and 14, အငယ်73 14ကိုပြန်ကြည့်မယ် the Lord said to him, ဘုရားသခင်ကပြောတယ် Know for certain တေချာဖို့အတွက် that for 400 years အနှစ်400ပတ်လုံး your descendants will be strangers in a country သင်ရဲ့မျိုးနွယ်ကသူတို့ဘာပိုင်နေပြီမှာဧည့်သည်ဖြစ်ကြလိမ့် that's မယ် not their own, အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး and that they will be enslaved သူတို့တွေကျွန်ပြုခြင်းခံရမယ် and mistreated there. နှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရမယ် But I will punish the nation ဒါပေမဲ့ငါအဲ့ဒီလူတွေကိုအပြစ်ပေးမယ် they serve as slaves, သူတို့တွေကျွန်အဖြစ်ခံရမယ် and afterward ပြီးတဲ့နောက်မှာ they will come out with great သူ possessions. တို့ကများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ် I want you to understand the power of this text. ဒီရဲ့တကိုးကြီးခြင်းကိုကျွန်မသင်ထားလဲစီတယ် God is speaking to Abram. ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ် Abram had no children. အာဗြဟံမှာသားသမီးလုံးဝမရှိဘူး All he had was a promise from God သူ့မှာရှိတဲ့အရာကဘုရားသခင်စီကဂတိတော်ပဲရှိတယ် that his seed သူ့ရဲ့မျိုးစေ့က would be as the star in the sky, ကောင်းကင်ကကျယ်တယ်လို့ပဲများ would ပြ be မယ် as the
sand in the seashore. အိုပကန်းကြီးကသဲတွေလိုပဲများပြားမယ် God told Abram ဘုရားသခင်ကအေဗရာဟံကိုပြောခဲ့တယ် that he would have children သူကသားသမီးတွေရှိတာလိမ့်မယ် through one child. သားတူအဖြစ် Nations will come forth. နိုင်ငံတွေကထွက်လာလိမ့်မယ် Nations without number. နိုင်ရည်တွက်လို့မရတဲ့နိုင်ငံတွေလူမျိုးတွေထွက်လာ God လိမ့်မယ် went as far as to tell Abram ဘုရားသခင်ကအေဗရာဟံကိုပြောတယ် that so much so အများစွာသော your seed သင်ရဲ့မျိုးစေ့ will be enslaved. ကကျွန်ပြုခြင်းခံရမယ်လို့လည်းပြောပြန်တ He ယ် doesn't have children yet, အသားသမီးတော့မရှိသေးဘူး but his seed သူ့ရဲ့မျိုးစေ့တွေက will be enslaved. ကျွန်ပြုခြင်းခံရမယ်လို့ He ပြောတယ် tells him သူကဘာကိုပြောနေတာလဲ that he will raise up one သူကတူးကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့ who would deliver them. သူတူးကိုချီးမြှောက်ပြီးအဲ့ဒီလူတွေကို I လွတ်မြောက် want you စေလိမ့်မယ် to လို့ပြောတယ် capture what is happening. အခုဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ကိုဖန်ဆုပ်မိစေခြင်းနဲ့ Before Isaac was formed, အိဇက်မမွေးဖွားခင်မှာ Abram had a word. အေဗရာဟံမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ် Before Israel, ဣသရေလမဖြစ်လာခင်မှာ Isaac had a word. အိဇက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ် Before slavery, ကျွန်ပြုခြင်းမခံရခင်မှာ Moses was established. မောရှေကဖြစ်လာပြီးသားဖြစ်တယ် Moses was called. မောရှေကခေါ်ခြင်းခံရရတယ် When Pharaoh ဖာရောဘုရင်က tried to kill all the babies, ကလေးတွေအားလုံးကိုအသေးသက်ဖို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာ Miriam မီရီယမ်က had a word. နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုရထားခဲ့ My တယ် baby ငါသားက would not die. မသေးရဘူး So she put him အဲ့ဒါကြောင့်သူကအဲ့ဒီကလေးကို upon the water. ရေပေါ်မှာ I want you to understand သင်ကိုနားလည်စေချင်တာက there were two midwives အဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ် who had an order ကိုဝန်ဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးနှစ် to ယောက်ရှိတယ် kill all the babies. ကလေးတွေအားလုံးကိုတတ်ရမယ်ကိုဝန်ဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ် But God had released a word to Abram. ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဆေလွတ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ် God released a word ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပေးပြီးသားဖြစ်တယ် that Isaac ဣဇက်က and Jacob, ယာကုပ်က regardless of what was happening, ဘာတွေပဲဖြစ်နေပါစေ even if Isaac made mistakes, ဣဇက်ကအမားတွေ even လုပ်ပါ if စေ Jacob made mistakes, ယာကုပ်ကအမားတွေလုပ်ပါစေ the word was to Abram. ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုနှုတ်ကပတ်တော်ပေးထားပြီး And သားဖြစ်တယ် because the word was to Abram, နှုတ်ကပတ်တော်ကအာဗြဟံစီမှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Moses မောရှေက was a promise. ဂတိတော်ဖြစ်လာခဲ့တယ် Moses မောရှေက was called ခေါ်ခြင်းခံရတယ် before he was formed. သူမဖြစ်လာခင်ကတည်းကခေါ်ခြင်းခံထားပြီးသားလူဖြစ်တယ် Moses မောရှေက Was called ခေါ်ခြင်းခံထားပြီးသားလူဖြစ်တယ် on a word နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ် given to Abram. အာဗြဟံကိုပေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခေါ်ခြင်းခံထားပြီးသားသူဖြစ်တယ် You are called သင်ကိုခေါ်ခြင်းခံထားပြီးသားဖြစ်တယ် on a word နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ် given to your great, 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 and it keeps going. သင်ရဲ့ဘိုးဘေး Do ဘီ you ဘေး think က you လေးက are လည်းခေါ် here? ထားပြီးသားဖြစ်တယ်သင်ကိုသင်ဒီမှာရှိနေတာက Do you think you are here သင်ဒီမှာရှိနေတာက because you did သင် something? တခုခုလုပ်ခဲ့လို့ဒီမှာရှိနေ Do တယ်လို့ you ထင်လား think you are here ဒီမှာရှိနေတာက because you said something? သင်တခုခုပြောခဲ့လို့ရှိနေ Do တယ်လို့ you ထင်လား believe you are here သင်ဒီမှာရှိနေတာက because of your apostle? သင်ရဲ့တမန်တော်ကြောင့်ရှိနေတယ်လို့ထင်လား I've လား got news for you. သင်မှာသတင်းကောင်းရှိနေတယ် You are here သင်ဒီမှာရှိတာက in this city ဒီမြို့ထဲမှာရှိနေ because တာ a long, long time ago ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုးများစွာမကြာမီခင်ကလေးက There was a word that was အဲဒီရာမနှုတ်ကပတ်တော်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ် and you were called အဲဒီ forth နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သင်ကခေါ်ခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်အဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သင်ကခေါ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကနေခေါ်ထုတ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်ငါ့ကိုခေါ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ် from Jamaica. ဂျမေကာကနေကျွန်မကိုခေါ် I'll ခြင်းခံရ go တယ် even further than that. ဆိုတော့အဲဒီကနေပြီးတော့ကျွန်မကဆက်သွားနိုင် From တယ် the seed ဒီမျိုးစေ့တွေကနေပြီးတော့ in Africa. အာဖရိကကရှိတဲ့မျိုးစေ့ကနေပြီးတော့ဟိုကျွန်ပြုခြင်းခံရတဲ့မျိုးတွေကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအကြံစီရှိခဲ့ Before တယ် my mama was born. ငါအမေမဖြစ်ဖွားခင်ကတည်းက Because he knew one day ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တနေ့မှာဘုရားသခင်က I တည် would ထားတယ် be in Bangkok. ကျမကဘန်ကောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်တည်ထားပြီးသား I would be in Thailand. ကျမထိုင်လန်မှာရှိနေပြီးသားဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်တည်ထားပြီးသားဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်သူကတည်နေတဲ့တနေ့မှာ There would be a conference conference ကိုရှိတာလိမ့်မယ် in Aparecida, Brazil, Brazil မှာ conference ကိုရှိတာ where လိမ့်မ I ယ် would meet a man ကျမအမျိုးသားတယောက်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် that I did not know. ကျမတော့မသိဘူးတဲ့အမျိုးသားတယောက်နဲ့ကျမတွေ့ဆောင်ရလိမ့်မယ်သင်ရဲ့တမန်တော်ကိုကျမသိခဲ့တာမ I ဟုတ် knew ဘူး nothing about him. သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမဘာမှမသိခဲ့ပါ
ဘူး But God knew ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသိ that ခဲ့တ there ယ် was a word အဲ့ဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်က that ရှိ was ပြီးသားဖြစ်တယ် seated in the soil အဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာစိုက်ထားတဲ့မျိုးစိတ်ကရှိတာပါလူသားမျိုးနဲ့ထဲမှာစိုက်ထားတဲ့မျိုးစိတ်ဒီနေ့လိုနေ့မျိုးမှာ June 7th ဂျွန်9ရက်နေ့မှာ 2026 2026မှာ I would be here ကျွန်မဒီမှာရှိနေမယ်ဆိုတာကို walking out a word နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသက်ရှင်နေမယ်လမ်းလျှောက်နေမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်မကိုခေါ်ထားခြင်းခံရတယ်ကျွန်မမဖြစ်ခင်ဟဲ့တဲ့ခေါ်ထားခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်အိုးအသင်းတော် You are not just here သင်ကဒီမှာရှိနေခြင်းက You are here သင်ဒီမှာရှိနေခြင်းက to do good damage ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုကိုပြောဖို့ဖြစ်တယ်ဒီဘန်ကောက်မှာကောင်းသောအမှုတွေကိုလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်သင်ဒီမှာလုပ် to ဖြစ် do နေတာက damage သင်ကလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ် to the body of Christ ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကောင်းသောအမှုပြုဖို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာလာဒီမှာရှိ You နေတာ are က chosen သင်ကရွေးချယ်ထားခြင်းခံရလို့ဖြစ်တယ် Walk out the word ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်မှာရှောက်လန်းပါ Point number 2နံပါတ်1ချက်နေနဲ့ the process ဖြစ်စဉ် There is a process ဖြစ်စဉ်ဆိုတာရှိတယ် In the book of Genesis ကပ္ပအောကျမ်းထဲမှာ chapter 2ကပ္ပအောကျမ်းခန်းကြီးနဲ့မှာ verse 7 အငယ်9မှာ If you want to know သင်သိချင်တယ်ဆိုရင် the Bible ကျမ်းစာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် understand နားလည်ရမယ့်အရာက Genesis chapter 1ကပ္ပအောကျမ်းခန်းကြီး1ကိုနားလည်ရမယ် Genesis chapter 2 ကပ္ပအောကျမ်းခန်းကြီး2ကိုနားလည်ရမယ် Genesis chapter 3 ကပ္ပအောကျမ်းခန်းကြီး3ကိုလည်းနား If လည် you ရမယ် want to understand သင်နားလည်ချင်တယ်ဆိုရင် God's original intent for humanity လူသားမျိုးနွယ်တွေဘုရားသခင်ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် Genesis chapter 1 ကပ္ပအောကျမ်းခန်းကြီး1 Genesis chapter 2 ကပ္ပအောကျမ်းခန်းကြီး2 Genesis chapter ကပ္ 3 ပအောကျမ်းခန်းကြီး3 We go to verse 7 အငယ်9ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ် The Bible says ကျမ်းစာကပြောတယ် Then the Lord ထို့နောက်ထာဝရရှင်ဘုရားသခင် Then the Lord God ထို့နောက်ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည် when we see where the Bible says ကျမ်းစာကပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ the Lord God ထာဝရရှင်ဘုရားသခင် it is speaking about အဲ့ဒါကဘာပြောလဲဆိုတော့ the triune God ဘုရားသခင်ရဲ့စိုးစံခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ် Elohim Elohim ကိုပြောတာဖြစ်တယ် Hashem Hashem ကိုပြောတာဖြစ်တယ် the relatable God ဘုရားသက်ဆိုင်သောဘုရားသခင်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် Bible says ကျမ်းစာကပြောတယ် the Lord God ဘုရားသခင်က formed man လူသားကိုဖန်ဆင်းတယ် For those note takers နှုတ်မှတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ the word formed ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာက is really important အင်မတန်အရေးကြီးတယ် because the Bible is telling us ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတယ် that God took dirt ဘုရားသခင်ကမြေမုတ်ကိုယူတယ် with his hand သူ့လက်နဲ့မြေမုတ်ကိုယူတယ် all of the other creation တခြားဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အရာတွေအလုံး he က said the word သူကနှုတ်ကနေပြောထုတ်တာဖြစ်တယ် but this one ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုကိုတော့ he took his hand သူ့လက်ကိုယူပြီးတော့သူလုပ်တယ် he got into the dirt သူကမြေမုတ်တွေကိုဆင်းပြီးတော့ let me tell you something ကျွန်မတစ်ခုခုကိုပြောပြပါစေ God is not afraid ဘုရားသခင်ကမကြောက်ရွံ့ဘူး of putting his hand in your mess သင်ရဲ့အရှုပ်တုတ်တွေနဲ့မှာဘုရားသခင်လက်ဝင်ဖို့ဘုရားသခင်ကြောက်ရွံ့တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး God is not afraid ဘုရားသခင်ကမကြောက်ရွံ့ဘူး of getting dirty ဆိုတော့ညစ်ပတ်ဖို့မကြောက်ရွံ့တဲ့ if ဘုရား it မဟုတ် means ဘူး to rescue you သင်ကိုကယ်တင်ဖို့ဆိုညစ်ပတ်ဖို့ဝင်မလေးတဲ့ဘုရား he ခင် did ဖြစ်တယ် it in creation သူကဖန်ဆင်း he ခဲ့တာ will က do it now သူဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ပဲသူအခုမှလည်းဆက်လုပ်မှာဖြစ်တယ် He will step in သူကဝင်ရောက်လာလိမ့်မယ် to your mess သင်ရဲ့အရှုပ်ထုတ်တွေနဲ့ to သူ your ဝင်လာပေးမယ် crazy သင်ရဲ့ယူကြကြောင်နိုင်ခြင်းနဲ့သူဝင်လာပေးမယ် I remember you ငါမင်းကိုတတိရတယ်ငါမင်းကိုမမိတယ် because I formed you ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့တာ I know you ငါမင်းကိုသိတယ် because you are ဘာ mine လို့လဲဆိုတော့မင်းကငါတော့အထက်ကဖြစ်လာလို့ဖြစ်တယ် What are you doing there? အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲ what are you doing ဒီမှာ there ဘာလုပ်နေတာလဲ he will get in သူကအထက်ကိုဝင်လာ and ပြီး he'll တော့ pull you out သင်ကိုအဲ့ဒီတက်ကဆွဲထုတ်ပေးလိမ့် because မယ် the God that we ဘာ serve လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့စိတ်ကနေတဲ့ဘုရားသခင်က Jehovah Nissi Jehovah Nissi it's ဖြစ်တယ် the God who fights အဲ့ဒါကအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဘုရား he ခင် is ဖြစ် the တယ် God who will fight your battle သင်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုတိုက်ပေး he မဲ့ဘု is ရား the ခင်ဖြစ် God တယ် who will protect you သင်ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ဘု he ရား is ခင်ဖြစ် the တယ် God who will cover you သင်ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ဘု he ရား is ခင် the ဖြစ်တယ် God who will surround you သင်ကိုပတ်ရပေးမဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်လွမ်းချုံပေးမဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ် it started စားခဲ့တာက Genesis chapter 2 ကပ္ပအောကျမ်းခန်းကြီး1ကနေစားခဲ့တယ် verse 7 အငယ်9ကနေစားခဲ့တယ် the word formed ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာက the word formed ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာက means အဓိပ္ပာယ်က to squeeze ဒီလိုမျိုး to squeeze လက်နဲ့စုပ်လိုက်တာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် so the Bible is saying ဆိုတော့ကျမ်းစာကပြောတယ် the Lord God ဘုရားသခင်က squeeze man လူကိုဒီလိုစုပ်လိုက်တယ်တဲ့ it means အဲ့ဒါက
He took the dirt ဆိုတော့သူကဒီမြေမုတ်ကို and ယူလိုက်တယ် began to squeeze. ဆိုတော့မြေမုတ်ကိုယူပြီးနယ်လိုက်တယ် He began to make သူအဲ့ဒါကိုစပြီးတော့အလုပ်လုပ် like လိုက်တယ် the potter and the clay. ဆိုတော့မြေအိုးထိန်သမားနဲ့အိုးလိုမျိုးပဲ He began to form it ဆိုတော့အဲ့ဒီမြေကိုသူကပုံဖော်တယ် and to shape it. အဲ့ဒါကိုသူတဒံလုပ်ပေးတယ် You ever notice သင်တတိထားမိလား right after you come to Jesus, သင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာပြီးတဲ့အခါမှာ all hell breaks loose. ဆိုတော့ငရဲတကားတဲ့အကုန်လုံးကကြိုးပြတ်ကုန်တာဖြစ်တယ် Your friends turn against you. သင်ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့သင်ကိုစန့်ကျင် Your လာကြတယ် family turns against you. သင်ရဲ့မိသားစုကသင်ကိုစန့်ကျင်လာကြတယ် Your business looks like it's crumbling. သင်ရဲ့စီးပွားရေးအကုန်လုံးကပြတ်တော့မလို့ပဲဖြစ်လာသင်ယေရှုယုံကြည်လာတဲ့အခါမှာ And you're like, God. အဲ့နဲ့သင်ကဘုရားသခင်ကိုမေးတယ် What is this? ဘာတွေဖြစ်တာလဲ I thought coming to you, ဘုရားစီလာတာက things would be better. အခြေအနေတွေကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်မထင်တာ The Lord says to tell you, ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်မကိုပြောစေတယ်သင်တို့ကို when you come to me, သင်ဘုရားသခင်စီကိုလာတဲ့အခါမှာ you come as you are. သင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအတိုင်းမှာသင်လာရ But မယ် there are some things about you ဒါပေမဲ့သင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့အကြောင်းအရာတွေ that က I have to get out of you. သင်ကိုဆွဲထုတ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေရှိနေ And တယ် the only one that can do it အဲ့ဒါကိုလုံနိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုတည်းသောအရာက is me. ငါပဲဖြစ်တယ် So what the Lord is doing ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတော့ is He is processing you. သူကသင်ကိုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုပ်ပေးနေတာ He ဖြစ်တယ် is proving you. သင်ကိုသူကတက်သိပြနေတာဖြစ်တယ် Will she stay သူမစိတ်နေမလား or will she go? ဒါမှမဟုတ်သူမသွားမလား Will he stay သူမနေမလား or will he go? ဒါမှမဟုတ်သူကထွက်သွားမလား This is where အဲ့ဒါက your free will သင်ရဲ့ comes into play. သင်ရဲ့လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကဒီနားမှာပေါ်လာတာဖြစ်တယ် God. ။အိုးသင်ကဘုရားသခင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego လို့ပဲ The fire is hot, မိကပူတယ် but I trust you. ။ဒါပေမဲ့ကိုရောကိုယုံကြည် So တယ် I'm going to step in ဆို anyhow. တော့အဲ့ဒီမိထဲမှာပဲစနစ်သွားမယ် Squeeze. ဆိုတော့အဲ့ဒါကနေခြင်းဖြစ်တယ် Daniel, ဒန်ယေလလို့ပဲ there are live lions down there, God, အဲ့ဒီထဲမှာရှင်သေးတွေကရှိနေတ but ယ် I'm going to serve you. ဒါပေမဲ့ကိုရောကိုပဲအစေခံမယ် Put me in the lion's den ဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းထဲမှာပဲထည့်လိုက်ပါ because I trust you. ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုရောကိုယုံကြည်တယ် Today, ဒီနေ့မှာ many people, လူများစွာက when they're in the fire, သူတို့မိထဲရောက်တဲ့အခါမျိုးကြ when ရင် they're in the lion's den, အိုးချင်းသေးတွင်းထဲရောက်တဲ့အခါမျိုး they တွေကြရင် want to run from Jesus. သူတို့ကယေရှုစီကနေပြေးချင် They ကြတယ် want to run from God. သူတို့ကဖယားစီကနေပြေးချင်ကြတယ် But I hear Jonah saying, ဒါပေမဲ့ယောနာကပြောတာကိုကျွန်မကြားတယ် at the bottom of the earth, ဆိုတော့မြေကြီးရဲ့ဆုံးအောက်ဆုံးမှာ in the belly of the fish, ငါရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ as ချက် he looks up to သူ God, ကဖယားသခင်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့ I hear him crying out to God. သူဖယားသခင်ကိုဟင်ကို I ကြည့်တယ် hear him repenting before God. ဖယားသခင်စီမှာသူနောင်တရတယ် I hear him recognizing, သူဖယားသခင်ကိုအသိမှတ်ပြုတယ် acknowledging ဖယားသခင်ကိုအသိမှတ်ပြု the တယ် God of all creation, ဖန်ဆင်းခြင်းအလုံးရဲ့ဖယားသခင်ကို knowing သိတယ် that the one who placed him there သူကိုအဲ့ဒီမှာထားတဲ့ဖယားက has kept him alive သူကိုအသက်ရှင်စေမယ်ဆိုတာ in သူ the သိတယ် belly of a fish, ငါရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာပဲ in the midst of oppression, အိုးဖိနှိပ်ခြင်းခံရတဲ့ in အ the ထဲမှာပဲ midst of depression, အိုးစိတ်ကြခြင်းနဲ့အားလုံးရဲ့ in ထဲမှာ the ပဲ midst of running, အိုးပြေးခြင်းရဲ့ကြားထဲ in မှာ the ပဲ midst of hiding. ပုံကွယ်ခြင်းရဲ့ကြားထဲမှာ I ပဲ hear Jonah saying, ယောနာပြောတာကိုကျွန်မကြားနေရ I တယ် surrender. ကျွန်မအားလုံးအညံ့ခံရှုံးပေးပါ Where လေ can I go ဘယ်ကိုသွားနိုင်မှာလဲ from the presence of the Lord? ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကနေဘယ်ကို If ပြေးနိုင်မှာလဲ I go up, ကျွန်မအပြင်ကိုထွက်သွားရင် You လေ are there. ကိုရောကားဒီမှာရှိနေတ If ယ် I make my bed in hell, ကျွန်တော်ငရဲမှာကျွန်တော်က You are အဲ့ရခင် there. ကိုရောကားဒီမှာရှိနေတယ် where can I go ဘယ်ကိုသွားနိုင်မှာလဲ from the presence of the Lord? မျက်မှောက်တော်နဲ့လွတ်အောင်ဘယ်ကိုပြေးနိုင်မှာလဲ Being processed. ဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်း Is ဖြစ်စဉ်တွေမှာရှိခြင်းကနာကျင်ရတတ်ပါတယ် When you say yes to သ Jesus, င်ယေရှုကို yes လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာ it is painful. နာကျင်ကောင်းနာကျင်ရတတ် You ပါတယ် stand to lose a lot, သင်များစွာဆုံးရှုံးရကောင်းရနိုင်ပါတယ် but there is a great reward ဒါပေမဲ့ကြီးစွာသောရလက်စုကျေးဇူးကရှိတယ် because the things that you lose သင်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ရမှန်သမျှက could never take you သင်ကိုမခေါ်သွားနိုင်ဘူး to the place God's called you ဘု to. ရားသခင်ခေါ်ထားတဲ့နေရာတွေစီသင်ကိုမခေါ်သွားနိုင်ဘူး As long as you hold on သင်ဘုရားသခင်ကိုပဲ to what you know, သင်သိတဲ့အရာကိုပဲသင်ဆွဲကင်ထားမယ်ဆို you'll ရင် never get to သင်ကရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး who He knows. သူသိတဲ့နေရာကိုသင်ရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး
So Psalms 139 ဆိုတော့စာလံ139မှာ says you created verse 13 and 14 အငယ်73နဲ့14မှာပြောထားတယ်ကို you ရော created my inmost being ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအလုံးစုံကိုလည်းကိုရောကဖန်ဆင်းတယ် you knit me together hands again ကျွန်တော်ကို you knit me together ကျွန်တော်ကိုရက်လုပ်တယ် in my mother's womb အမိဝမ်းထဲမှာကျွန်တော်ကိုရက်လုပ်တယ် I praise you ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါတယ် because I am fearfully and wonderfully made ကျောင်းမပွဲတဲ့လက္ခဏာထူးဆန်းသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖြစ်ကိုရောကိုချီးမွမ်း the ပါတ writer ယ် says happy are your handiworks ပြုပြင်တော်မူသောဖြစ်အံ့ဘွယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်သည်အမှန်သိပါ၏ here in the Psalms again အဲ့ဒီမှာစာလံကျမ်းမှာထပ်ပြောတယ် the hand of God ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကိုပြန်မြင်ရတယ် your process သင်ရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်က in becoming or in getting in alignment ဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အစီအစဉ်တကြားဖြစ်ဖို့က with Genesis chapter 1:27 ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်29နဲ့စတယ် requires you to be squeezed သင်ကိုနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် requires the hand of God ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကသင်ကိုနေဖို့လိုအပ်နေခဲ့ to တာဖြစ်တယ် rest on you သင်ရဲ့အပေါ်မှာရောက်ရှိဖို့လိုအပ်နေခဲ့တာ so ဖြစ် the တယ် first point ဆိုတော့ပထမချက်အနေနဲ့ you က are called သင်ကခေါ်ခြင်းခံရတယ် before you are formed သင်ကိုမဖန်ဆင်းမီသင်ကခေါ်ခြင်းခံရတ the ယ် second point ဒုတိယချက်အနေနဲ့ after you're called သင်ကခေါ်ခြင်းခံရပြီးပြီဆိုရင် you must be squeezed သင်ကနေခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ် anyone ဒီမှာရှိတဲ့ဇုံတရား desiring to be used of God ဘုရားသခင်အသုံးပြုတာခံခြင်းကြလား and have not been squeezed ဘုရားသခင်အသုံးပြုတာခံခြင်းပြီးတော့မနေခံရ you တဲ့ are သူ not ရှိလား ready for ministry မနေခံရသေးဘူးဆိုသင်ကသာသနာအတွက် ready မဖြစ်သေးဘူး I'll say it again ကျွန်မထပ်ပြောပါမယ် you say I want to be a pastor ကျွန်မသင်အောင်ဆရာဖြစ်ခြင်းနဲ့ prophet ကျွန်တော် prophet ဖြစ် I ခြင်း want နဲ့ to be an evangelist ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ I want to be an apostle ကျွန်တော်တမန်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ I want to be a leader ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ if you have not been squeezed ဒါပေမဲ့သင်ကအဲ့လိုနေခြင်းမခံရသေးဘူးဆိုရင် you are not ready သင်ကအစဉ်သင်မဖြစ်သေးဘူး Genesis chapter 2 ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1မှာ verse 7 အငယ်9မှာ they were already called သူတို့ကခေါ်ခြင်းခံရပြီးသားဖြစ်တယ် but God had to squeeze them ဒါပေမဲ့ဘုရားကသူတို့ကိုနေဖို့လိုတယ် to perfection ပြည့်စုံလာဖို့ before he could release them သူကိုမစေလွတ်ခင်မှာ so you have to be squeezed ဆိုတော့သင်တို့ကနေခြင်းညစ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ် when they were building the temple သူတို့ကဗိမာန်တော်ကိုတည်ဆောက်နေတဲ့အခါမှာ in Israel ဣသရေလမှာ there's a unique way in which the temple was built ဆိုတော့ဗိမာန်တော်ကိုတည်ဆောက်ရမယ့်ပုံစံတိတိတတ်တန့်ရှိတယ် the steps သူတို့ရဲ့ဒီ step တွေက were not even မညီဘူး because every step step တိုင်းမှာ they had to calculate အဲ့ဒီအထက်တိုင်းကိုသူတို့ကရွေး they ထွက်ရ had တယ် to meditate သူတို့စင်ကြင်ရတယ် they had to be sure သူတို့သေချာအောင်လုပ်ရတယ် of their footing သူတို့ရဲ့ခြေကိုသေချာအောင် before လုပ်ရတ they ယ် could go up သူတို့အပေါ်ဆက်တက်ဖို့အတွက် to the next step နောက်တစ်ထပ်ကိုတက်လမ်းဖို့အတွက် when you are called of God သင်တို့ကိုဘုရားသခင်ကခေါ်လာပြီဆိုရင် the degree of your anointing သင်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းက on this level ဒီ level တစ်ခုမှဖြစ်နိုင်တယ် is good for that level အဲ့ဒီ level အတွက်တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဗိသိက်က but if you want to go up ဒါပေမဲ့သင်ကအပေါ်တစ်ဆင့်ထပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် you have to be processed down here သင်ကဒီမှာ process လုပ်ဖို့ရလိုတယ် to handle the fire up here ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့မီးကိုသင်ကင်တွယ်နိုင်ဖို့အတွက် I'm talking about the anointing for this level ဒီ level မှာရှိနေတဲ့ဗိသိက်ခြင်းကိုကျွန်မကပြောနေတာဖြစ်တယ် the anointing for this level ဒီ level မှာရှိတဲ့ဗိသိက်က is greater than the anointing down here ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ level တက်ပို့ပြီးမြင့်တယ် but it's not enough to go up here ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ level ဒီစစင့်ကိုလည်းမရောက်ပြန်ဘူး if you haven't been processed here ဒါပေမဲ့သင်ကဒီမှာ process မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် understand this ဒါကိုနားလဲပါ if you haven't been processed there ဒီမှာ process မလုပ်ပြီးသေးဘူး you ဆိုရ are င် not ready here ဒီကိုရောက်လာဖို့သင်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး too many people လူတော်တော်များများက go quickly အမြင်မြန်သွားချင်ကြတယ် up here ဒီကိုမြင်မြန်ရောက်ချင်ကြတယ် and what happens ဘာဖြစ်သွားလဲဒီခါကျရင် they go tumbling down သူတို့အဲ့ဒီမှာအရှိကိုလုံးဝလဲကျသွားတယ် they crash အဲ့သူတို့တွေထိခိုက်ရတယ် they give up သူတို့နာကျင်ရတယ် they quit သူတို့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့အရှုံးပေးလိုက်ကြတယ် the difference ခြားနာခြင်းက between your desire သင်ရဲ့စံတာနဲ့ and God's appointment ဘုရားသခင်ရဲ့ချိန်ချက် is you ခြင်းနဲ့ have the humility ကွာခြားခြင်းကသင်ကနှိတ်ချခြင်း to ရှိရ know မယ် I need to learn to handle this fire ဆိုတော့ဒီမီးကိုငါကင်တွယ်နေဖို့ငါနှိတ်ချခြင်းရှိရမယ် and when I've graduated ဒီကနေငါအောင်သွားပြီဆိုရင်တော့
I could go up here. ဒီတစ်ဆင့်ငါထပ်တက်လို့ရပြီ And then this season ဒီ season မှာ might take a while, အချိန်တစ်ခုကြာနိုင်တယ် but once I've graduated, ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ဆင့်အောင်သွားပြီဆိုရင် I can go up here. ငါနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်လို့ရပြီ That was how the temple was built. အဲ့ဒါကဘုရားကဗိမာန်တော်ဘယ်လိုစောက်ခဲ့လဲ They ဆိုတဲ့ had ပုံစံ to ဖြစ်တယ် meditate သူတို့တွေကဆင်ခြင်ရတယ် on every level. အထက်တိုင်းကိုသူတို့တွက်ချက်ရတယ် They had to conquer သူတို့အောင်ရတယ် every level, အထက်တိုင်းကိုအောင်ပေးရတယ် different level, မတူတဲ့အထက်တွေ different devil. မတူတဲ့မာနရှိနေတယ် Different level, မတူတဲ့နေရာမှာ different devil. မတူတဲ့မာနရှိတယ် I don't know who you are, သင်တို့ဘာတူလဲဆိုတာကျွန်မမသိပါဘူး but there's someone that's pulling on me. တယောက်ယောက်ကကျွန်မကိုဒီမှာဆွဲခေါ်နေတယ် You are pulling on me. ကျွန်မကိုဆွဲခေါ်နေတယ် The Bible is teaching us ဘုရားသခင်ကကျမ်းစာကကျွန်မတို့ကိုပြောတယ် you are desirous သင်ရဲ့ဆန္ဒက of the degree of fire that is up here, ဒီမှာရှိတဲ့မီးကိုရောက်နိုင်ဖို့သင်ရဲ့ဆန္ဒက but you haven't been squeezed enough. ဒါပေမဲ့သင်ကနေခြင်းကိုမခံရသေးဘူး You are called. ရောက်ဖို့အတွက်သင်ကခေါ်ခြင်းခံရတယ် But you haven't been formed. ဒါပေမဲ့သင်ကပုံတံမဖြစ်လာသေးဘူး You are called, သင်ကခေါ်ခြင်းခံထားပြီးသားဖြစ်တယ် but you haven't been squeezed. ဒါပေမဲ့သင်ကဖြစ်ညစ်ခြင်းနေခြင်း You ကိုမခံရ haven't သေး been ဘူး processed. သင်က process လုပ်ခြင်းမခံရသေးဘူး The Bible says ကျမ်းစာကပြောတယ် in the book of 1 John, တိရောထဲမှာ we go to the third point, တတိယချက်ကိုကျွန်တော် and တို့သွား I'll မယ်နော် come back to that analogy. ပြီးရင်ကျွန်မဒီအရှိကိုပြန်လာမှာဖြစ်တယ် Actually, we won't go there yet. အဲ့ဒီကိုမသွားသေးဘူး Go to the book of Genesis, ကပောက်ကျမ်းကိုပဲသွားမယ် chapter 2, ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး1ကိုသွားမယ် verse 8. အငယ်8ကိုသွားမယ် Point number 3, နံပါတ်3ချက်က established. တည်ဆောက်ခြင်း Established. တည်ဆောက်ခြင်း Point number 1, နံပါတ်1ချက်က called ခေါ်ခြင်း before you're formed. မဖြစ်သင့်မဖွားမိကြတဲ့ Point ခေါ် number ထားတယ် 2, နံပါတ်2ချက်က the process. process လုပ်ပေး Point ခြင်း number 3, နံပါတ်3ချက်က established. နေရာချခြင်း Now the Lord God အခုဘုရားသခင်ကပြောတယ် had planted a garden in the east, ဆိုတော့အရှိရမှာဥယျာဉ်ကိုထားတယ် in Eden, အေဒင်ရမှာဖြစ်တယ် and there he put the man he had formed. အဲ့ဒီမှာသူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူအဲ့ဒီမှာနေရာချတယ် And there he put the man he had formed. ဆိုတော့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူကိုအဲ့ဒီနေရာမှာနေရာချတယ် Now the Lord God အခုဘုရားသခင်က established the Lighthouse Church ဆိုတော့ the light house အသင်းတော်ကိုနေရာချတယ် in Bangkok. ဘန်ကောက်မှာနေရာချတယ် And the Lord God ဘုရားသခင်က put the church, အသင်းတော်ကို put the people, လူတွေကို put the pastors, အသင်းအုပ်ဆရာတွေကို put the apostle, တမန်တော်ကို put you သင်တို့တွေကို in the place ဒီနေရာမှာ that he has established. သူတည်ဆောက်ထားတဲ့နေရာမှာနေရာလာချထားတာဖြစ်တယ် This place ဒီနေရာက It's not established by man. လူအဖြစ်လောက်ထားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး It is founded by God, ဒါကဘုရားသခင်တည်ဆောက်ပေးထား and တဲ့ it နေရာ was ဖြစ် the တယ် Lord God အဲ့ဒါကဘုရားသခင် who founded this place, ဒီနေရာကိုတည်ဆောက်ပေးတာဘုရားသခင် who ဖြစ်တယ် made this place available. ဒီနေရာကိုရစေတာလက်ဟာစေ It တာဘုရားသခင် was ဖြစ် not တယ် available ဒါကမရနိုင်ဘူး before you came, သင်မလာခင်တော့ကဒါကရမှာ but မဟုတ် once ဘူး you came, ဒါပေမဲ့သင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ it was vacated for you. သင်အတွက်ဒီနေရာကနေရာလွတ်လာတာဖြစ်တယ် I want you to pay attention. သင်တို့ကိုအာယုံစိုက်စေခြင်းနဲ့ The place နေရာ that was established ဖြစ်တည်တဲ့နေရာ for humanity လူသားမျိုးနွယ်တွေကိုနေရာချတဲ့နေရာ was not formed အဲ့ဒါကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး by humanity. လူသားတွေကဖန်ဆင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး The promise ဂတိတော် that God has for you ဘုရားသခင်သင်ပေါ်မှာထားတဲ့ဂတိက is not done by man. လူအားဖြင့်လှုပ်လာတဲ့ဂတိတော်တွေမဟုတ်ဘူး It's done by God. ဘုရားသခင်ပို့တိုင်းပေးတဲ့ဂတိ It တော် is ဖြစ်တ not ယ် established by man. လူသားတွေလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး The business, သင်ရဲ့စီးပွားရေးတွေ God has already built it. ဘုရားသခင်ပဲတည်ဆောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် The house, သင်ရဲ့အိမ်တွေ The ministry, သင်ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းတွေ the family, သင်ရဲ့မိသားစုတွေ whatever promises သင်ဘယ်ဂတိတော်ပဲ that ရှိပါ God စေ has released ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်တွေက over your life, သင်ရဲ့အသက်တာပေါ်မှာ stop looking to man ဆိုတော့လူတွေကိုကြည့်နေတာတွေကို to ရပ်လိုက်ပါ fulfill it for you, သင်ပြေဆုံးလာဖို့လူကိုပြောကြည့်ချင်းရပ်လိုက်ပါ But look to God. ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုပဲကြည့်ပါ because the word of God says ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ် that now the Lord God အခုဘုရားသခင်က planted, စိုက်ပျိုးတယ် he did the work, သူပဲလုပ်ခဲ့တာ then he puts you in. သင်ကိုထားမယ့်နေရာကိုသူပဲလုပ်ဖြစ်စေ There ခဲ့ is တာ nothing new, အသစ်ဆိုတဲ့အရာမရှိဘူး no creation ဘယ်ဖန်ဆင်းခြင်းကမှ
under the sun. နေအောင်မှာဘယ်ဖန်ဆင်းနေမှုရာကမှအသစ်မရှိဘူးဘုရားသခင်တို့အသစ်ဆိုတာမရှိဘူး None. ဘယ်ရာကမှမရှိဘူး So our challenge, ဆိုတော့ကျွန်မစိန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ God, ဘုရားသခင် you called me. ကိုတော့ကျွန်မကိုခေါ်ခဲ့တာဖြစ် Show တယ် me where. ဆိုတော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတာပြပါ God, you put that desire in me. ကျွန်မကိုအဲ့ဒီစန္ဒရှိစေတာကိုတော့ဖြစ်တယ် Reveal to me the plan. ကျွန်မကိုကိုရောရဲ့အကြံစီကိုဖွင့်ထုတ်ပြ Reveal ပေး to ပါ me your promise. ကိုရောရဲ့ဂတိတော်ကိုဖော်ပြပေးပါ Show me the location. နေရာကိုပြပေးပါ Allow me to be obedient. ကျွန်မနာခံဖို့ခွင့်ပြုပေးပါ Allow me to trust your timing. ကိုရောရဲ့အချိန်ကိုယုံကြည်တတ်ဖို့မှားစားပေးပါ First Peter တစ်ပေမှာ chapter 5, တစ်ပေခန်းကြီးက verse 10. အငယ်တစ်စေ And the God of all grace, ဆိုတော့ဂျေဇုတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားသခင် who called you သင်တို့ကိုခေါ်တယ် to his eternal glory in Christ, သင်ရဲ့ထာဝရဘုန်းတော်တွေကိုခေါ်တယ် after, ပြီးနောက်မှာ not before, မတိုင်ခင်မဟုတ်ဘူး after ပြီးနောက်မှာခေါ် you တယ် have been squeezed, သင်ကိုဒီလိုနေပြီးတဲ့အခါမှာသူကသင်ကို After ခေါ်တာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါ you မှာ have been processed. သင်ကို process လုပ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာသင် A ကိုခေါ် little တယ် while, အချိန် God himself ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် will restore you. ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သင်ကိုအသက် And ပြန်လဲ he'll ထူ make ထောင် you ပေးလိုက်မယ် strong. သင်ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေလိမ့် He'll မယ် make you firm. သင်ကိုသူကတည်မြဲစေ He'll လိမ့်မယ် make you steadfast. ခိုင်ခန့်စေလိမ့်မယ် The word of God is telling us ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ကိုပြောနေတယ် that there is a guarantee အဲ့ဒီမှာ guarantee ရှိတယ် that you will be squeezed. သင်ကနေခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ There is a guarantee guarantee ရှိပြီးသားဖြစ်တယ် that you will be processed. သင်က process လုပ်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတာပြော But ထား there တာ is also a promise ဒါပေမဲ့ဂတိတော်ကလည်းရှိတယ် that if you stay the course, သင်ကအဲ့ဒီအတိုင်းနေမယ် if ဆို you ရင် stay steadfast, သင်ကတည်ကြည်ခိုင်နေမယ်ဆိုရင် unmovable, ဆိုတော့သင်ကမလုံမရှက်ရှိနေမယ်ဆိုရင် always abounding ဘုရားသခင်နဲ့ပဲမြဲမြံ in နေ the မယ်ဆို word ရင် of the Lord, ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာပဲဆွေးမြဲနေမယ်ဆိုရင် The Bible is saying ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်က that he ပြော will နေတယ် establish သူ you. ကသင်ကိုတည်တန်းစေလိမ့်မယ် That တည်ဆောက်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲက He will promote သူ you. ကသင်ကို promote လုပ် He ပေးလိမ့ will ်မယ် lift you up. သူကသင်ကိုချီးမြှောက် He ပေးလိမ့် will မယ် announce သူ you. ကသင်ကိုကြော်ကြားစေလိမ့်မယ် He will elevate you. သူကသင်ကိုမြင့်တက်ပေးလိမ့်မယ် He will bless you. သူကသင်ကိုကောင်းချီးပေးလိမ့် Men မယ် will see you. လူတွေကသင်ကိုမြင်လာလိ They မ့်မ will ယ် not recognize you. သူတို့သင်ကိုသိချင်မှသိလိမ့်မယ် Because the God of all peace ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဘုရားသခင်က knows to the extent သူကအဆုံးထိကိုသိပြီးသားဖြစ်တယ် to which he will allow you to be squeezed. သင်ကိုဘယ်အထိစုံနေမလဲဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်တိုင်ပဲသိတာဖြစ်တယ် And we finalize ကျမတို့အဆုံးသတ်တော့မယ် this word နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဆုံးသတ် in တော့မယ် 2 Samuel Second Samuel မှာဖြစ်တယ် chapter 5, ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးက verses 3 and 5. အငယ်3နဲ့3ကနေ5 The Bible says, ကျမ်းစာကပြောတယ် when all the elders of Israel ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူပေါင်းတို့ကတဲ့ had come to David at Hebron, ဒါဝိမင်းကြီးရှိတဲ့ဟေဘရုန်မြို့ကိုရောက်လာတယ် the king made a covenant ဆိုတော့ဘုရင်ကမိဿဟာယဖွဲ့ခဲ့တယ် with them at Hebron before the Lord. ထာဝရဘုရားရဲ့ရှိတော်ဟေဘရုန်မြို့မှာသူတို့နဲ့မိဿဟာယဖွဲ့တယ် And they anointed David king over Israel. ပြီးတော့သူတို့ကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာနဲ့ဗိတ်သိက်ပေးပြီးချီးမြှောက်ကြတယ် Verse 5. အငယ်9မှာ In Hebron, ဟေဘရုန်မြို့မှာ he reigned over Judah ယူဒာပြည်ကိုသူစိုးစံခဲ့တာက 7 years 9နှစ် and 6 months. နဲ့6လ And in Jerusalem, ယေရုရှလင်မြို့မှာတော့ he reigned over all Israel ဣသရေလပြည်တစ်လျှောက်လုံးနဲ့ and Judah ယူဒာပြည်ကို for 33 years. အနှစ်33နှစ်မင်းပြုခဲ့တယ် God told Samuel ဘုရားသခင်ကရှမွေလကိုပြောတယ် when King Saul messed up, ဆိုတော့ရှောလူဘီကအမားယွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ခါမှာ he says, I found a man ငါလူတစ်ယောက်ကိုတွေးခဲ့ပြီ after my own heart. ငါစိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့လူ He will be king over my people. ငါလူတွေပေါ်မှာသူကမင်းပြုရလိမ့်မယ် From the time of that word အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့အချိန်က to the time of David becoming king over all of Israel, အဲ့ဒီအချိန်ကနေပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြားက was 17 years. 18နှစ်ကြာခဲ့တယ် Some theologians say 17 and a half. တချို့လူတွေကတော့တချို့ theology တွေပြောတာကတော့18နှစ်ခွဲလို့ပြောတယ် David ဒါဝိဒ်ဘုရင်ဖြစ်ဒါဝိဒ် went through his levels of anointing. သူကသူ့ရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းအစဉ်စဉ်ကိုဖျက်ခဲ့ရတယ် David ဒါဝိဒ်က was out in the field, ဆိုတော့သူကလေကွင်းလေးထဲမှာ rejected, အပယ်ခံရတယ် abandoned, စွန့်ပစ်ခံရတယ် ignored, လိလူရှိခြင်းခံရတယ် lost maybe. သူကသူလည်းပျောက်ဆုံးကောင်းပျောက်ဆုံးနေနိုင်တယ်
He wasn't a part of the crowd. သူကလူအုပ်ကြီးအထဲမှာမရှိနေခဲ့ဘူး His brothers, his own family သူရဲ့မိသားစုရင်းက didn't consider him သူ့ကိုထဲမတွက်ကြဘူး worthy. သူတို့တွေက But when the man of God went there, ဒါပေမဲ့ဘုရားလူသူတို့စီကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာ the man of God ဘုရားရဲ့လူက went on assignment. assignment တစ်ခုနဲ့ရောက်သွားတဲ့ခါမှာ And he had oil. သူ့မှာဗိတ်သိက်စီကပါလာတယ် And the oil that the man of God had ဆိုတော့ဘုရားလူကတည်ဆောင်လာတဲ့အဲ့ဒီဗိတ်သိက်စီက was waiting for a word. ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်နေခဲ့တာ The word was spoken. ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကဆေလွတ်လိုက်တယ်ပြောထုတ်လိုက်တယ် God sent David. God sent Samuel ဘုရားသခင်ကရှမွေလကိုပြောတယ် to anoint the future king. အနာဂတ်ဘုရင်လောင်းကိုဗိတ်သိက်ပေးဖို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ် Even the oil had to obey the voice of God. ဗိတ်သိက်စီကတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုစောင့်ရတာဖြစ်တယ်ဗိတ်သိက်ဖို့အတွက် Even the oil ဗိတ်သိက်စီကိုယ်တိုင်တော့မှ came to life အသက်ဖြစ်လာတယ် and could not flow ဆိုတော့မစည်းစင်းနိုင်ဘူး until it found the match. ဆိုတော့သူ့ရဲ့လူကိုရှာမတွေ့မချင်းအဲ့ဒီဗိတ်သိက်စီကမစည်းစင်းနိုင်ဘူး There is an oil ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဗိတ်သိက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဗိတ်သိက်ရှိတယ် that you are matched to. သင်အတွက်ဗိတ်သိက်စီဆိုတာတသက်ရှိတယ် That when you get close to that oil, ဆိုတော့အဲ့ဒီဗိတ်သိက်စီနဲ့သင်ကနီးလာလေ it's unlocked ဆိုတော့အဲ့ဒါကပွင့်သွားတယ် and it begins to flow. အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီဗိတ်သိက်စီကစီးထွက်လာတယ် The Bible says ကျမ်းစာကပြောတယ် that Samuel ရှမွေလက saw those, သူတို့ကိုတွေ့တယ် the brothers, အညီကိုတွေကိုတွေ့တယ် who looked like ပုံသဏ္ဍာန်တူတယ် they could be the king. ဘယင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့လူတွေ God says no. ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့ညင်ပယ်ခဲ့တယ် Man လူတွေက looks at the outward appearance, အပြင်သဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ကြတယ် but ဒါပေမဲ့ငါကတော့ I look for me. ငါကငါကိုငါပဲငါပြန်ရှာတယ် Genesis chapter 1, ကဘာဟုတ်ချန်ခန်းကြီးတက်မှာပြောခဲ့ verse တဲ့အတိုင်း 27. အငယ်29မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း Let us make man လူသားတွေကိုငါတို့ဖန်ဆင်းရအောင် in our image and in our likeness. ငါတို့ရဲ့ပုံနဲ့ငါတို့သဏ္ဍာန်နဲ့တူညီတဲ့လူတွေကို Man လူတွေက looks at the outward appearance, အပြင်သဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ကြတယ် but God ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့ looks for himself. သူ့ကိုယ်သူလူတွေအထဲမှာပြန်ရှာတာဖြစ်တယ် God ဘုရားသခင်က looks for himself. သူစိတ်တော်နဲ့ညီတဲ့လူကိုလူတွေမှာပြန်ရှာတာဖြစ်တယ် Genesis chapter 3. ကဘာဟုတ်ချန်ခန်းကြီး3 God is going through the garden. ဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကိုရှောက်လာတယ် Says Adam, အာဒမ်လို့ပြောတယ် where are you? မင်းဘာမလဲ He was hiding. သူကပုံနေတယ်အာဒမ်က Why was he hiding? ဘာဖြစ်လို့အန်နဲ့ပုံနေခဲ့တာလဲ Because he sinned. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू အပြစ်လုပ်ခဲ့ He လို့ no longer looked like God. तू ကဘုရားသခင်နဲ့တည်းမတူတော့ဘူး So God couldn't find him. အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သူ့ကိုမတွေ့နိုင်တော့ဘူး When God comes looking for you, ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုရှာဖွေလာတဲ့အခါမှာ he's looking for himself. သူ့ကို तू လာရှာတာဖြစ်တယ်တင့်ထဲမှာ He's looking for himself. သူ့တင့်ထဲမှာသူ့ကို तू လာရှာတာဖြစ်တယ် So when David came ဆိုတော့ဒါဝိဒ်လာတဲ့အခါမှာ in front of the family, မိသားစုရဲ့အရှိမရောက် in လာတဲ့အခါ front မှာ of the community, အတိုင်းဝိုင်းရဲ့အရှိရောက်လာတဲ့အခါမှာ Samuel, ရှမွေလက the same oil, ဒီအဲ့ဒီဗိတ်သိက်စီပဲ the same oil. အဲ့ဒီဗိတ်သိက်စီပဲ The church might have oil, အသင်းတော်မှာဗိတ်သိက်စီရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် and you might come သင်လာမယ် and say, Pastor, pray for me. အော်အသင်းဥစ္စာကျွန်မတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးပါလို့သင်ပြောကောင်းပြောနိုင်တယ် But if your spirit's not right, ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကမမှန်ဘူးဆိုရင် you're just getting greased. သင်ကအဲ့ဒီအကျွင်းကြံလေးတွေပဲရတာဖြစ်တယ် The anointing is not flowing. အဲ့ဒီဗိတ်သိက်ကသင်စီမစည်းလာဘူး You say, oh, I have oil on my forehead. အော်ငါနဖူးပေါ်မှာဗိတ်သိက်စီရတော့ရှိပါပြီ But there's no activation ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအမှုဆောင်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးအစာပြုခြင်းဆိုတာမရှိလာဘူး because of the heart. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်နှလုံးသားကြောင့်ဖြစ်တယ် The Bible says, ကျမ်းစာကပြောတယ် when David came ဒါဝိဒ်ဝင်လာတဲ့ in အခါမှာ front of all of them, သူတို့အားလုံးရှိမှဒါဝိဒ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ Samuel lifted the cruse of oil ဆိုတော့အဲ့ဒီရှမွေလကအဲ့ဒီဗိတ်သိက်ပလင်းကိုသူကလှုပ်ပြီးတော့ and it began to flow. အဲ့ဒါကိုလောင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗိတ်သိက် Cruse က of ထွက် oil is လာ a တယ် big thing. ဆိုတော့အဲ့ဒီဗိတ်သိက်သူတို့လှုပ်တဲ့အဲ့ဒီကပလင်းကအ It's ကြီး not ကြီးဖြစ် those တယ် tiny bottles that we walk around with. ဆိုတော့ကျမတို့အခုခေတ်မှာတည်နေတဲ့ဒီပလင်းသေးသေးလေးတွေ They မဟုတ် used ဘူး to carry water in those things. ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီရေတွေပုံမှန်ဆိုထည့်ကြတဲ့ဟာဖြစ်တယ် And David and Samuel အဲ့နဲ့ရှမွေလက poured the oil ဆိုတော့အဲ့ဒီစီကိုလောင်းချလိုက်တယ် over David. ဒေးဗစ်ဘောကိုလောင်းချလိုက်တယ် And he anointed him. ပြီးတော့သူ့ကိုဗိတ်သိက်ပေးလိုက်တယ် And David had enough anointing ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီဗိတ်သိက်အလုံးလောက်ရသွားတဲ့အခါမှာ to handle this level. ဒီ level ကို
ကင်တွယ်နိုင်မဲ့ဘိသိက်ရတဲ့ခါမှာအချိန်နဲ့အမျှ he went to this level. ဒီအတစ်ဆင့်ကိုသူတက်သွားတယ် But then Saul wanted to kill him. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှောလူကသူ့ကိုတတ်ချင်ခဲ့တယ် And he ran. အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပြေးတယ် He started an army သူစစ်တပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ် of the reject. ဆိုတော့ပယ်ချင်းခံရတဲ့လူတွေစုလာတဲ့စစ်တပ် And those people အဲ့ဒီလူတွေက anointed him again သူ့ကိုထပ်ပြီးဘိသိက်ပေးပြန်တယ် as king over them. သူတို့အပေါ်မှာဘယင်ပြုမင်း But ပြု the ဖို့ problem is ဒါပေမဲ့ပြဿနာက that anointing အဲ့ဒီဘိသိက်က was just more processing. အဲ့ဒါကတာ၍ process ထပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်လာတယ် He got the pouring on. ဒီပါသွန်လောင်းခြင်းကိုခံရတယ် This anointing was for warfare ဒါကစစ်တိုက်ဖို့အတွက်သွန်လောင်းထားတဲ့ဘိသိက်ဖြစ်သွား because တယ် he would have to fight for his life သူ့ရဲ့အသက်အတွက်သူကတိုက်ခိုက်ရတော့မယ် to lead the people, လူတွေကိုဦးဆောင်ဖို့အတွက်သူတိုက်ခိုက်ရတယ် lead Israel and Judah. ဣသရေလလူမျိုးနဲ့ယူဒာပြည်ကိုသူကဦးဆောင်ဖို့အတွက်သူကတိုက်ခိုက်ရတယ် So the pouring on anointing, ဆိုတော့အဲ့ဒီဘိသိက် level မှာသွန်လောင်းရတဲ့ဘိသိ the က်က crushing anointing, အဲ့ဒီသူ့ကိုချီမွလိုက်တဲ့ဘိသိက်က the breaking anointing, အဲ့ဒီချိုးဖဲလိုက်တဲ့ဘိသိက်က every time အချိန်တိုင်းမှာ David got closer နာဝိကတာ၍နီး and လာတယ် closer to his assignments, သူ့ရဲ့ assignment နဲ့တာ၍နီးတဲ့နီးလာတယ် the pressure was greater. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖိနှိပ်ခြင်းကလည်းပို့ပြီးအားကြီးလာတယ် And the third anointing တတိယအဆင့်ဘိသိက်ခြင်းက was when he was up here သူဒီအပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါဖြစ်တယ် and he was anointed king သူကဘယင်ဖြစ် over Israel ဣသရေလလူမျိုးတွေက and Judah. ယူဒာပြည်အားလုံးအတွက်ကော But he had to be poured on, ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောက်ကနေသွန်လောင်းခြင်းခံရခဲ့ရ he တယ် had to be crushed, သူကနင်းချေခြင်းခံရတယ် and then he had to be rubbed in. သူ့ကိုပြီးတော့သူ့ကိုသွတ်သွင်းခြင်းခံရတယ် The rubbing and anointing ဆိုတော့ဘိသိက်ကိုဒီလိုသွတ်လိမ့်နေဆိုတာကခြေတာဖြစ်တယ် rubbing in. ခြေတယ် This is where David gets to a point ဆိုတော့ဒီလိုခြေခြင်းအဖြစ်ဒါဝိဒ်ကခန့်အချစ်ကိုခံရတာဖြစ်တယ် where he had gotten to a place before God သူကဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့နေရာတစ်ခုထိ that God could say it is time. အချိန်ရောက်ပြီးလို့ဘုရားသခင်မပြောမချင်းသူကဒီလိုမျိုးခြေခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ် He withstood that, ဒီနေရာကနေ he withstood this, ဒီနေရာကိုရောက်လာတယ် and now he's ready for this. အခုဒီနေရာအတွက်သူကအစဉ်သင်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ် Stand to your feet. အားလုံးမတက်ရရအောင် Raise your hands towards heaven. အားလုံးလက်တွေကိုထာဝရဘုရားထံတော်ကိုလက်မြောက်ထားရအောင် Don't rush အလီမလိုပါနဲ့ the process. ဖြစ်စဉ် Called, ခေါ်ခြင်း formed, ဖန်ဆင်းခြင်း established. တိဆောက်ပေးခြင်းနေရာချခြင်း You didn't call you, သူကတင့်ကိုခေါ်တာက God called you. လူကခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားခေါ်တာဖြစ်တယ် And the moment you said yes, သင် yes လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ you began your process, သူကတင့်ကိုစပြီးတော့ process လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ် your journey. သင်ရဲ့ခရီးတစ်ခုအဲ့ဒီမှာစတင်လာတာဖြစ်တယ် Some of you in here, ဒီမှာရှိတဲ့တချို့သောသူတွေက you're in the called stage. အခုချိန်မှာခေါ်ခြင်းခံရတဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာတချို့တွေကရှိတယ် Some of you in here, ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ you're in the process stage. process လုပ်နေတဲ့အဆင့်မှာရှိနေတယ် You just keep fighting and fighting and fighting, ဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သွားပါ and you don't know how you're going to get through. သင်ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ရမလဲဆိုတော့သင်သိချင်မှသိမယ် That's the process stage. အဲ့ဒါက process အဆင့်ကအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ် But some of you in here, ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတချို့ you have broken through, သင်ကကြိုးဖဲ့ချီမွားခြင်းခံရပြီဖြစ်တယ် and the Lord God has established you. ဘုရားသခင်ကသင်ကိုတိဆောက်ပေးနေပြီ For those the Lord God has established, ဘုရားသခင်တိဆောက်ပေးတဲ့သူက the Bible says He will make you great. ဘုရားသခင်ကျမ်းစာကပြောတယ်သူကသင်ရဲ့နာမကိုကြီးမြတ်စေလိမ့်မယ် It means don't stop, ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိတ်ဘက်ကဘာလဲဆိုတော့မရက်တန့်လိုက်ပါနဲ့ because great is coming. ဘာလို့ဆိုတော့ကြီးမြတ်တဲ့အရာကလာနေပြီဖြစ်တယ် With your hands lifted, သင်တို့လက်ကိုမြောက်ထားပြီးတော့ I want you to talk to Jesus. ယေရှုကိုစကားပြောစေခြင်းတယ် I
I want you to talk with him. ယေရှုနဲ့စကားပြောစေခြင်းနဲ့ Talk with him, စကားသူ့ကိုပြောပါ saying, Lord, identify me. ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်ကိုပြပေးပါ Am I in the called stage? ကျမကခေါ်ခြင်းအဆင့်မှာရှိတာလား Am I in the process stage? ဒါမှမဟုတ် process လုပ်တဲ့အဆင့်မှာရှိနေတာလား Am I in the established stage? ဒါမှမဟုတ်တိဆောက်ပေးနေတဲ့အဆင့်မှာရှိနေတာလား Talk to him. ဘုရားသခင်ကိုစကားပြောပါမေးပါ Hallelujah. Hallelujah. If you're in the process stage, သင်က process လုပ်နေတဲ့အဆင့်မှာရှိရဆိုရင် you have been going through a lot of squeezing, သင်ကိုဘုရားသခင်ကစုံနေတာတွေများစွာသင်ကခံနေရပြီဖြစ်တယ် and it feels like it doesn't stop. အဲ့ဒါကမရက်တော့မဲ့အတိုင်းပဲ That's your process stage. အဲ့ဒါကသင် process လုပ်နေတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေလို့ဖြစ်တယ် I come to tell you, ကျွန်မလာပြီးပြောပြစေ don't quit. မရက်တန့်လိုက်ပါနဲ့ The process stage could last for years. သင်ရဲ့ process လုပ်တဲ့အခြေအနေကတစ်နှစ်နဲ့ကြာနိုင်တယ် For David, it was 17 years. ဒါဝိအတွက်ဆို18နှစ်တောင်ကြာခဲ့တာ For you, it might be less. သင်ကအတုထက်နေကောင်းနေနိုင်တယ် But don't quit. မရက်တော့မရက်လိုက်ပါနဲ့ Don't give up. အရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့ Push through. အဲ့ဒီကနေထိုးဖောက်လိုက်ပါ Push through. တွန်းထုတ်လိုက်ပါ The process process ဆိုရဲ will take you to your purpose. အဲ့ဒီ process ကသင်ရဲ့အကြံစီတွေကိုခေါ်ဆောင်သွားပေးလိမ့်မယ် If you feel that you're called of God, သင်ကိုဘုရားသခင်ကခေါ်ထားတယ်လို့သင်ကခံစားရတယ်ဆိုရင် you just want to say, Lord, I surrender. သင်ကဘာပြောရမလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုကျမအညံ့ခတ်အရှုံးပေးပါတယ်လို့ပြောပါ I know I'm called. ကျမကိုခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျမသိတယ် I don't know what it's going to look like. ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ကျမမသိဘူး I don't know. ကျမမသိပါဘူး But I accept the call. ဒါပေမဲ့ခေါ်ခြင်းကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ် I don't know who you are, သင်တို့ဘာတူလဲဆိုတာကျမမသိဘူး but you've been running from the call. ဒါပေမဲ့သင်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကနေပြေးနေတယ်ဆိုတာကျမ I'm here to tell you today, stop running. ဆိုတော့ကျမဒီမှာလာပြီးပြောတာကပြေးနေခြင်းကိုရပ်လိုက်ပါ Today you accept the call. ဒီနေ့ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံလိုက်ပါ Whatever the assignment is, assignment ကဘာပဲဖြစ်ပါစေ accepting the call ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံခြင်းက does not mean you're established right away. သင်ချစ်ချင်းကြီးဘုရားသခင်ကနေရာချပြီးမတိဆောက်ပေးမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး It means you now need to go through the process သင်ကိုခေါ်လာပြီးဆိုသင်က process ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုဖျက်ရမယ်လို့ပြောတာ and ဖြစ်တယ် be willing to go through the pain. ဆိုတော့အဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းတွေကိုသင်ဖျက်နိုင်ဖို့ဖျက်ကျော်ဖို့စံတာရှိရမယ် Jesus was called ယေရှုလည်းခေါ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ် and he accepted the assignment ပြီးတော့ तू အဲ့ဒီ assignment ကို तू လက်ခံခဲ့တယ် to carry the Messiah. မေရှိယဆိုတဲ့အရာကို तू တည်ဆောင်ခဲ့တယ် He willfully suffered तू ကစံတာရှိစွာပဲနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းကိုခံစားခဲ့တယ် to fulfill his assignment. သူ့ရဲ့ assignment ကိုပြည့်စုံစေဖို့အတွက် And if you are in that establishment phase, တကယ်လို့သင်ကအဲ့ဒီတိဆောက်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေတွေမှာရောက်နေပြီဆိုရင် you have the burden သင်မှာဝန်တော့ဆိုတာရှိတယ် to pick up those who are called and are being processed. ဆိုတော့သင်ကိုအဲ့ဒီမှာခေါ်ခြင်းခံရတဲ့လူတွေနဲ့ process လုပ်နေတဲ့အဆင့်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုသင်ကပြန်လဲဆွဲထူရမယ်အဆင့်မှာရှိနေတယ် So know who you are. ဆိုတော့သင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသင်သိပါ I want you all to, with your hands raised up, အားလုံးကိုကျွန်မလက်မြောက်ထားစေခြင်းနဲ့ I want you to open your mouths and start praying. ဆိုတော့သင်ရဲ့နှုတ်ကိုဖွင့်ပြီးစပြီးတော့ဆုတောင်းစေခြင်းနဲ့ Open your mouths and start praying. သင်ရဲ့နှုတ်ကိုဖွင့်ပြီးစပြီးဆုတောင်းပါ Open your mouths and start praying. သင်ရဲ့နှုတ်ကိုဖွင့်ပြီးစပြီးတော့ဆုတောင်းပါ Start praying. စဆုတောင်း